So what we are going to look at for today is we talked about assessment. I know many of you have we have fallen from 40 to last week very low, and today you are 12 of you here. So welcome to the session again. Let's look at what we are going to speak about today. Do you have any questions? Any questions in terms of what we are going to talk about today or what we talked about last week? I don't know whether you had the chance to look at the video. Any questions? Or I will move on. You can even type in the chat if you want to. No? Okay. So let's move on. So we are going to talk about mood disorders. We are going to talk about depression. Okay. What do you know about depression? Depression பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? டைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். யாராவது ஆக்களை பார்த்திருக்கிறீங்களா நீங்க டிப்ரெஷனோட வந்தவங்கள? So what do you know about depression? Depression என்றால் என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. அல்லாட்டி நீங்க டைப் பண்ணுங்க. யாருக்காவது தெரியுமா? No? No? Okay, let's move on then. So what is depression? What is anxiety? Okay, so டைப் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு வகையான அழுத்தம். சரி, நன்றி சுபாஷினி, நீங்க வந்து டைப் பண்றதுக்கு. சரிதான், நீங்க ஒரு வகையான அழுத்தம். So நாங்க வந்து பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு வந்து what is depression? What is depression, anxiety like stroke, and then mood disorders. So DSM-5 diagnostic manual வந்து எல்லா டிஸார்டர்ஸுக்கு அது வந்து பார்க்க போறோம். நியூ மூட் டிஸார்டர்ஸ் புதுசா யார வந்திருக்குதா அப்படின்னு. ICD-10 வந்து 11 வந்து நான் லீவ் பண்ணிட்டேன். இதுல வந்து factors, vulnerabilities causing depression, because நாங்க வந்து குயிக்கா பார்ப்போம் என்ன definitions, then we will quickly move on. So we will be thinking about what this is and we will quickly move on to talk about how to work with depression. So that's far more important for us. So what is depression? The word depression is a common everyday word. Even the word people saying like I am depressed, when in fact they mean I am fed up, I am frustrated, I'm irritated, I had a row or failed an exam, lost my job. And these are like up and downs in life, which is very, very common. And no wonder that we feel sad, depressed, but depression is a clinical word. So we kind of call it, oh, I'm so depressed today. But we might try to say some other things when we are saying that we are depressed. We are, as I said, frustration, irritation, things like that. So with true depression, you have a low mood and other symptoms each day for at least 2 weeks, which you need to remember. So continuously for 2 weeks, your mood is low. Symptoms can also become severe enough to interfere with your normal everyday activities. That means you might be kind of ending up staying indoors and not wanting to talk to anyone. So the withdrawal symptoms, and not engaging in studies if you're a student, and not engaging in any pleasurable activities. Maybe you would be playing cricket, maybe girls might be playing tennis or badminton, or yoga practices or meditation, and you kind of give up everything that you have been doing. So that is kind of your normal everyday activities. Washing, cooking, cleaning, everything will get affected. So தமிழ்ல வந்து இதுல இருக்குது. And சுபாஷினி, இது உங்களுக்காக, நீங்க வந்து சொன்னபடியா, நீங்க இங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னபடியா, மனசோர்வு என்ற சொல் ஒரு பொதுவான அன்றாட வார்த்தையாகும். எனக்கு மனசோர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில வெள்ளை இலங்கையில அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. Maybe in Sri Lanka they don't say like that
அது பொதுவான வார்த்தையா இருக்காது. ஐம் டிப்ரெஸ்ட் நீங்க சொல்றது பொதுவாக இருக்காது. ஏன்னா கல்ச்சரலி கலாச்சாரத்தின்படி சில வேளையில அப்படி நீங்க கதைக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா தோல்வி, ஒரு தேர்வில் தோல்வியுற்றேன், அல்லாட்டி எரிச்சலா இருக்கிறேன், கோபமா இருக்கிறேன், என்னால இயலாது, அத கூட நாங்க டிப்ரெஷன் என்று சொல்றது. இப்ப நான் மனசோர்வு அடைகிறேன் என்றும் மக்கள் கூறலாம். ஆனால் உண்மையிலேயே சாதாரண ஒரு மனநிலையை குறித்து அவர்கள் கூறலாம். உண்மையிலேயே மனசோர்வு என்பது 2 வாரங்களுக்கு மனநிலை லோ அப்படின்னா குறைவா இருக்கணும் எப்பவுமே. அப்ப அதுக்கு பிறகு வேற அறிகுறிகளோட நீங்க இருந்திருந்தீங்கன்னு சொன்னா தொடர்ந்து, அதே நேரத்துல சாதாரண அன்றாட நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் தலையிடும் விஷயங்கள் வந்து குறைஞ்சிருந்தா அது வந்து கடுமையா வந்து உங்களுக்கு மாறும். ஓகே, அது அத வந்து நாங்க வந்து மனசோர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ யாருக்கு வந்து டிப்ரெஷன் வருகுது? About 2 in 3 adults have depression at sometime in their lifetime. So sometimes it's mild or lasts just few weeks. So it happens, it comes up, and then it stays for some time and it disappears. Which is nice if that happens. So we call that mild, if that lasts for a few weeks and then we are fine, we come back out again. However, an episode of depression is serious enough to kind of to require treatment occurs in about 1 in 4 women, 1 in 10 men. I don't know whether this is correct statistics for Sri Lanka again. Maybe something that you need to look at. Maybe more men, less women. I don't know. But it's usually, it seems like 1 in 4 women, 1 in 10 men at some point in their life. Some people have 2 or more episodes of depression at various times in their life. So it doesn't have to be like once it comes and go. There could be more episodes. So it could be recurrent, which we call the recurrent depression. So யாருக்கு மனசோர்வு வருகிறது? 3 2 பேருக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் சில சமயம் மனசோர்வு வந்து ஏற்படும். சில நேரங்கள் அது லேசானது, அது வந்த உடனேயே அது வந்து போய்விடக்கூடியது. சில வாரங்களுக்கு மாத்திரம் இருக்கும். ஆனால் மனசோர்வு வந்து அதிகம் இருந்தால், அது அதிக 2 கிழமைகளுக்கு கூட தொடர்ந்து அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் சிகிச்சை தேவைப்படும். ஏனென்றால் அது தீவிரமானது. ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் 4 பெண்களில் 1 பெண்களுக்கும் 10 ஆண்களில் 1 பேருக்கு ஏற்படுகிறது. சிலர் வாழ்க்கையில் பல்வேறு நேரங்களில் 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நேரம், அதாவது மேற்பட்ட அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது, எனக்கு சரியா தெரியல, எபிசோட்ஸ், அதாவது தடவைகள் வந்து டிப்ரெஷன் வரலாம். அதை நாங்க வந்து திருப்பி வருகின்ற டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அப்ப எப்படி வந்து இந்த வாட் இஸ் டிப்ரெஷன் என்று பார்ப்போம். சோ டிப்ரெஷன் என்று சொன்னா கூடுதலா நாங்க வந்து யோசிக்கிறது ஓகே மனசோர்வு அப்படின்னு சொல்லி, அதெல்லாம் கோமோபிடிட்டி நிறைய இருக்கும். சோ anxiety வந்து symptoms வந்து sleeping difficulties, low mood, loss of appetite, rumination, lethargy, loss of interest, loss of libido, and negative thinking, anxiety, anger. அது ஒரு சைட்டுக்கு அதான் டிப்ரெசிவ் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? நித்திரையில் கஷ்டம், லோ, அதாவது குறைந்த எங்களுடைய மனநிலை, சாப்பாடு சாப்பிடுற தன்மை குறைய இருக்கும், இல்லாட்டி அதிக கூட இருக்கும், எந்த நேரமும் யோசிச்சு கொண்டே இருப்போம், களைப்பாக இருக்கும், ஒன்றிலும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றது. லாஸ் ஆஃப் லிபிடோ என்று சொன்னா அது செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுகள் வந்து இல்லாமல் இருக்கும். நெகட்டிவ் திங்கிங் அது கூட அதிகமா இருக்கும். மற்றது வந்து பயம், கோபம், அப்படியான விஷயங்களும் அதுல வந்து சேர்ந்து வரலாம். இப்ப what did I do? சோ நாங்கள் வந்து பிறகு வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னா, இந்த anxiety வந்து மற்ற சைட்ல இருக்கு அப்படின்னு வச்சா டிப்ரெஷன் ரெண்டும் வந்து ஃபியூல் பண்ணும் ஒன்றுக்கு. சரியா? சோ anxiety வந்து palpitation, shortness of breath, muscle tension, nausea, dizziness, diarrhea, dilation of pupil, headaches, hypervigilance, catastrophic thinking, feeling of uncertainty, overwhelmed. சரியா? நெஞ்சு படபடண்டு அடிக்கிறது, சுவாசம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது, எல்லா உடல் தசை நார்களும் நோய் இருக்கிற மாதிரி,
வாந்தி வர்ற மாதிரி, தலை சுத்துற மாதிரி, டயரியா வர்ற மாதிரி, கண் வந்து விரிந்து இந்த பியூப்பிள் வந்து கண்ணீர் வர்ற மாதிரி, தலையடிகள், மற்றது எந்த நேரமுமே நாங்க ஹைப்பர் விஜிலன்ட் சொன்னா அலர்ட்டா இருக்கிறது, திருப்பி பாக்குறது, சின்ன சத்தம் கூட பெருசா எங்களுக்கு கேட்கும். கேட்டஸ்ட்ராபிக் திங்கிங் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே வந்து பயத்தால வர்ற யோசனைகள் கூடுதலா இருக்கும். அன்சர்டனிட்டி இவங்களுக்கு பிடிக்காது, என்ன நடக்க போகுதோ தெரியாதுன்ற ஒரு விஷயங்கள் பிடிக்காது. எந்த நேரம் ஒரு ஒரு கூட ஓவர்வெல்ம் பண்ணப்பட்டதா அது ஆன்சைட்டி சிம்டம்ஸ். ரெண்டு சைடில் நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா டிப்ரெசிவ் டிசார்டர்ஸ் வந்து they call it with these symptoms and anxiety disorders with those symptoms. ஆனா ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு கொடுக்கும். அதாவது இது வந்து இது டிப்ரெஷன், சோ டிப்ரெஷன் இருக்கிறவங்க ஆன்சைட்டி வராது அப்படி என்ற ஒன்றுமே இல்ல. அதாவது ரெண்டும் வந்து இருக்கலாம். டிப்ரெஷன் இருக்கிற ஆட்களுக்கு ஆன்சைட்டி இருக்கலாம், ஆன்சைட்டி இருக்கிற ஆட்களுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கலாம். சரியா நான் சொல்றது விளங்குதா? ஓகே. சோ ஆனா இன்றைக்கு நாங்க டிப்ரெஷன் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூம் அப்படி என்று சொன்னா ஒரு 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 கண்டினியூம், அதுல வந்து நார்மல் மூட் நாங்க ஓகே இருக்கிறோம், சந்தோஷமா நார்மல் மூட்ல இருக்கிறோம், ஆகலம் ஹைல ஆகலம் லோல, நார்மல் மூட், எவ்ரிடே கைண்ட் ஆஃப் மூட். And then what happens is it lowers to kind of ஆகலம் ஒரு குறைவான தன்மைக்கு எங்களுக்கு தள்ளப்படுகிறோம். ஆக வந்து லோவா போகுது. அந்த மூட் வந்து லோவா இருக்கேல சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடியதா இருக்கும். ஆனா அதுக்கு திருப்பி அது கூட இன்னும் லோவா போகல அது வந்து அப்நார்மல் மூட் லோவரிங் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். சோ நாங்க வந்து கூடுதலா ஒரு மனிதரை வந்து நாங்க கணிப்பிடுகிறது அவட functional level. We talked about it last time. It's the behavioral aspects that tells us what about a person usually, because it's external. We are looking at them, we are looking at their behaviors, and their behaviors is loss of function means they lost it. So that means they are unable to go to work, they are unable to engage in everyday activities that they have enjoyed perhaps, they are unable to speak to their husband or wife or interact with children. So that is low mood, lowering further that they have stopped engaging in activities. Their functional level is kind of very diminished. Does that make sense? Okay. So pervasive, persistent, and then wide range of symptoms. நாங்க வந்து depressive disorder அப்படினு பார்க்கல. So கூடுதலா வந்து impaired work ability, poor social functioning, so better off death, such thoughts of suicide, psychomotor retardation, pessimism, suicide action, maybe fear, belief of bodily illness. So இதெல்லாம் ஒரு டிப்ரெஷன் தன்மை, அதாவது வந்து ஒர்க் செய்ய முடியாத தன்மை, எங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து எங்களுக்கு ஏற்படுத்த முடியாத தன்மை, இறக்குறதே மேலண்ட எண்ணங்கள், தற்கொலை எண்ணங்கள், தற்கொலை செய்யறது, பயம், எங்களுக்கு எங்களோட உடலில் ஏதாவது வருத்தம், எந்த நேரமுமே நெகட்டிவா திங்க் பண்றது. அந்த சில பேர் வந்து அப்படி ஒர்க் பண்ணினாலே நாங்க யோசிப்போம், மை காட், என்ன what kind of person is walking in front of us, and they are so low and you feel it, you have an impact. உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிப்ரெஷன் இருக்கேக்கல அவங்களோட கதைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு கன நேரம் உங்களை டயர்ட் ஆக்கிடுவாங்க. இந்த கொஞ்ச நேரத்துல அவங்களோட லெஃபாஜி நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க, oh my god, it's so tiring, I can't even speak to them, it's very hard. The communication வந்து very hard வந்து இருக்கும். So இப்ப நாங்கள் வந்து DSM-5 வந்து very quick பார்ப்போம், because this is something you can read and you can find out more about it. And also when we have someone who might be want to go into it, you know, maybe in the future, especially the psychotic aspects of these things. So we will just look at the DSM-5, what they are saying in terms of depression. So we have major depressive disorder. This is what we often hear to referred as major depression or clinical depression. It involves long periods of extreme sadness, hopelessness, fatigue that last for 2 weeks or more. Okay. So தமிழ்ல சொல்ல போனா இத பெரிய மனசோர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து கன நேரம், கன நாட்கள், கன
இதாக வந்து அதிக கவலை, அதிக இயலாத தன்மை, அதிக எங்களால் ஃபட்டிக் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டயர்ட்னஸ் மாதிரி இருக்கிறது. அது வந்து 2 வீக்ஸுக்கு அப்படியே தொடர்ந்து மேல தொடர்ந்து போய்க்கொண்டிருக்கும். அதை வந்து கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். Seasonal affective disorder, this type of depression typically strikes during the short days of the year when the sun isn't out as long, which you don't have a problem then. That these problems usually lots of people who are affected by seasonal affective disorder is in England, and you see lots of people as the time approaching towards October, November, December, January time, you see the sun is barely out. It's very dark. In Denmark, it's easy to see that maybe even from sometimes we don't even have the sun. It looks dark. So whereas Sri Lanka is not like that, isn't it? You would rarely experience something like that. But what we have is, in summer times, we will have the sun until midnight, 12 o'clock, which is very strange. So for you, it's strange because the sun comes up for you, boom, and then it's so light, and then it goes down, and then it's so dark for you. We don't have it like that. So there is a possibility that seasonal affective disorder is more common in Western countries, so where where people don't have sun for a long period of time. So the bipolar 1 disorder, also referred to in the past as manic depression, and if you have mania, you experience euphoric and or irritable moods and increased energy and activity. During manic periods, you also regularly engage yourself in activities that can very easily result in painful consequences for you and someone else. So the bipolar 1 disorder. So when you have this manic kind of depression, the manic phase, if you talk about a little bit, I really don't want to stay for too long with this. So it's a phase that you would look at them and you think like, oh my God, these are absolutely great. Sometimes you would be thinking, oh, these people are absolutely great. They can do everything. So day to night, they will be doing activities, cleaning, doing this, doing that, and absolutely engaging in work. But if it becomes too much, it can go into a kind of phase of psychosis as well. Sometimes you see in this phase, those people who are silent, depressed and everything, they will start to date people. They will go out with, you will see them going out with what's going on, and they are more kind of socializing, smiling a lot, socializing with people. And it's almost like there's a different personality coming into that person when they go through that high. So that is kind of manic depression. So bipolar 2, to be diagnosed with this, you must have had at least one episode of current or past hypomania, which is less severe than the mania, and at least one episode of current or past major depression, but no history of manic episodes. So bipolar disorder, தமிழ்ல சொல்ல மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன், seasonal disorder as well. Seasonal disorder அந்த டைமுக்கு வர்றது கூடுதலா வந்து நான் இந்த நாட்டை பற்றி சொன்னேன். நான் அதாவது வந்து ஒரு அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் டைம்ல வின்டர் வரைக்குல சன் வந்து குறைய வர்றபடியா அதுல ஒரு அதனால வர்ற ஒரு டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்றவங்க. இந்த பைபோலார் டிசார்டர் வந்து அதுல வந்து மேனிக் phase and then of course the depressive phase is there as well, but mania is maybe a little bit interesting to talk about as well as the depression. We will talk about depression anyway. But that phase is where people engage in அதாவது வந்து ஆக்டிவிட்டியில கூடுதலா வந்து அதிகமா ஈடுபடுவாங்க, செய்யலாத சில விஷயங்களை எல்லாம் செய்து முடிப்பாங்க. டாப் ஆஃப் த வேர்ல்டு அவங்க வந்து ஏதோ அவங்களோட மூட் வந்து பயங்கர சந்தோஷமான, அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷமான ஒரு மூடுக்கு போயிடுவாங்க. அந்த சில அந்த அவங்களோட பர்சனாலிட்டி வந்து அப்படியே மாறுபட்ட தன்மையா இருக்கும். சரியா டிப்ரெஸ்டா லோவா இருந்தவங்க திடீரென்று ஒரு பெரிய அளவுக்கு அதிக சந்தோஷமான ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவாங்க. சில நேரம் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து செய்ய தொடங்கிடுவாங்க. அதாவது வந்து டேட் பண்ணாதவங்க, வெளியில வந்து ஆக்களோட வந்து பழகாதவங்க எல்லாம் நிறைய பழகுறதுக்கும் பார்ட்டி பண்றது அப்படியான விஷயங்கள்ல கூடுதலா செய்ய தொடங்கிடுவாங்க. Okay, இந்த cyclothymic disorder அது அப்படின்னு சொல்றது. Diagnosis requires a 2-year history,
minimum of many episodes of not quite hypomania reach பண்ணல அவ வந்து மேலுக்கும் not quite major depression ஆகலும் கீழுக்கும் போகல ஆனா it's a less extreme form of bipolar disorder. So இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் நாங்க bipolar அன்னைக்குள்ள சரியான எக்ஸ்ட்ரீம் ஹைக்கு போவினோம் இல்லாட்டி எக்ஸ்ட்ரீம் லோவுக்கு போயினோம் இது எக்ஸ்ட்ரீம் ஹையும் லோவும் இல்ல கொஞ்சம் அப்படி மிடில் கொஞ்சம் மேலுக்கு போவினோம் கொஞ்சம் கீழுக்கு வரணும் அப்படி சரியா. And other depression வந்து or bipolar disorder that's caused by medication, drug substances, or a medical condition or illness. For instance, chronic illness or cancer can lead to depression, as can an alcohol use disorder or exposure to certain drugs or toxins. So இது வந்து sorry. So அதுல நியூ மூட் டிசார்டர்ஸ் வந்திருக்கு தானே கடைசியா வந்து மேனுவல். ஸோ அதுல வந்து டிஸ்ட்ரப்டிவ் மூட் dysregulation disorder அப்படின்னு சொன்னா this depression disorder is added to DSM-5 for children up to 18 years of age who exhibit persistent irritability and frequent episodes of extreme behavioral. So there are behavioral patterns which is like disruptive behaviors, because children always do that, isn't it? They kind of display some form of disruptive behavior, frequently violent, sometimes some bullying attitude, things like that, but uncontrollable social behavior without any significant provocation. ப்ரொவோக் பண்ணப்படையில அந்த பிள்ளைகள் வந்து அவங்கள ஒருத்தர் முன்னும் பெருசா வந்ததுனால ஆனா எரிச்சல் கோபம் அதிகமா வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து இத வயலண்டா இருக்கும் அல்லாட்டி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம அவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து டிஸ்ட்ரப்டிவ் மூட் dysregulation disorder அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மற்றது வந்து persistent depressive disorder அப்படியே இருக்கு. அடுத்தது வந்து இது வந்து this diagnosis is meant to include both chronic major depressive disorder that has lasted for 2 or more years, what was previously known as dysthymic disorder or dysthymia, a low-grade form of depression. So that is a low-grade form of depression, but it lasts for 2 or more years. Okay, so that is persistent. That's why it has that name, persistent. And the premenstrual dysphoric disorder, and you know that this is more like this diagnosis based on presence of specific symptoms in the week before the onset of menstruation. So women will have an understanding of what this is, followed by the resolution of these symptoms after onset. So that is called premenstrual dysphoric disorder. Okay, the symptoms must include 1 or 2 of the following: mood swings, irritability, anger, depressed mood, or hopelessness, and anxiety or tension, as well as 1 or more additional 7 symptoms with total of at least 5 symptoms. The reason that they are kind of moving on about these symptoms, that symptoms, you have to have more or of this or something. Most female, we do experience this up and down in terms of the hormonal change, and there is people become emotional or irritable or anxiety, and things happens, isn't it? So it is about kind of ensuring that is diagnosed correctly. Okay, so what we are looking at here is DSM-5 in terms of the symptoms is depressed mood most of the day, nearly every day, markedly diminished interest, significant weight loss, a slowing down of thought, reduction of physical movement, fatigue, loss of energy nearly every day, feelings of worthlessness, diminished ability to think or concentrate, recurrent thoughts of death. So we know that these are the symptoms of depression, and the individual must be experiencing 5 or more. So you can count when people are come 1, 2, 3, 4, 5. Then if they have 5 or more, then it has been going on more than 2 weeks, then then they can get the diagnosis of this. What are the factors and vulnerabilities in causing depression? Losses, அதாவது losses ன்னு சொன்னா என்ன loss ஆயும் இருக்கலாம், இறக்குறது, அல்லாட்டி ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் டவுன் ரெண்டுமாக இருக்கலாம், அல்லாட்டி ஒரு ஜாப்
வந்து இல்லாம போறது. எதை நீங்க லூஸ் பண்றீங்களோ அது வந்து ஒரு லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இழக்கிறது என்ன, அப்ப என்னத்தை நீங்க இழந்தீங்க, அந்த இழக்கிறதால கூட வரலாம். ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் இவெண்ட்ஸ், lack of social support, physical illness, familial factors, genetic factors, medication, drugs, alcohol. So you see, all these factors can be vulnerabilities. So when you are seeing patients, you can ask them when you're getting the history, or maybe they might have physical illness, maybe there are some family issues going on, genetic factors, maybe medication, drugs, alcohol play a part, or lack of social support. They அவங்க தனியே இருக்கிறாங்க, அப்படி அதுல வந்து ஒரு உதவியும் இல்ல. Oh, stressful life events, it could be anything. Okay, so let's move on. In terms of having family members who have depression may increase person's risk. Genetic factors, deficiencies of certain chemicals in the brain may lead to depression as well. So that's something that you can look at the family history. You might want to ask உங்களோட ஃபேமிலியில வந்து வேறு யாருக்காவது இருக்கிறதா. Major life changes, negative or particularly stressful events can trigger depression. Example, the death of a loved one, job change, marriage, divorce, pregnancy, childbirth. This is stressful events. முதல் சொன்னோம் அப்படி என்னன்னு நாங்க பேசல. ஆனா என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இவெண்ட்ங்கள வாழ்க்கையில வரும், இறக்குறது, அல்லாட்டி வேலை வந்து மாற்றம், ஈவன் திருமணம் செய்து கொள்றது, அல்லாட்டி டிவோர்ஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா பிரிந்து போறது, பிரெக்னன்சி, பிரெக்னன்ட் ஆகிறது, சைல்ட் பர்த், குழந்தை வந்து பெறுகிறது. அப்ப இந்த நேரத்துல எல்லாம் போஸ்ட்நேட்டல் டிப்ரெஷன் அப்படியான டிப்ரெஷன், இது அது வேற விதமான ஒரு கேட்டகரி. அப்ப அது கூட பெண்களுக்கு வந்து வரலாம். Major illnesses and long-term health conditions such as heart attack, stroke, cancer, HIV, diabetes can also trigger depression because it has been there for a long time. Medication, அப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னா, certain medication used alone or in combination can cause side effects, much like symptoms of depression. Use of alcohol or other drugs can lead to or worsen depression. Depression can also occur for no apparent reason at all. So நாங்க வந்து ஒரு வகையான மருந்து வகைகள், அது கூட அதுண்ட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் டிப்ரெஷனை உண்டாக்கலாம். மற்றது வந்து மதுபானம், ட்ரக்ஸ், அது கூட டிப்ரெஷன் மூட்டை வந்து வேர்ஸ் பண்ணலாம். அதே நம்ம மாதிரி வேற ஒரு காரணமுமே இல்லாம கூட மன அழுத்தம் வரலாம். ஓகே, மற்றது வந்து நாங்க கொஞ்சம் இதை பற்றி பேசிக்கல வந்து தனியா இதுகள் தான் காரணம் உண்டு. சைல்ட்ஹுட் செக்ஷுவல் அபியூஸ், வேற பிரச்சனைகள் கூட, எங்களுக்கு பழைய நாட்கள் நடந்த சம்பவங்கள் கூட ஒரு பிரச்சனையா, ஒரு ட்ரோமா அப்படி வந்தா கூட டிப்ரெஷன் வரலாம். இப்ப நான் உங்களோட வந்து ஒரு குயிக்கா வந்து போறதுக்காக, இப்ப இது இவ்வளவு வந்து நாங்க பார்த்தோம் டிப்ரெஷன்னா என்ன, அது வந்து எல்லாம் இந்த DSM-5 மேனுவல் ஓ ICD-11 நீங்க வந்து அது கூட எல்லாம் பார்த்து இதுதான் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு நீங்க வாசிச்சு அறியலாம். அதுல பெரிய எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம குயிக்கா போனது ஏன்னு சொன்னா, நீங்க கொஞ்சமாக அறிஞ்சிருங்க மேல எப்படி எப்படி வித்தியாசப்படும் அப்படின்னு. இப்ப பார்ப்போம். இது வந்து என்னுடைய ஒரு கேஸ், அதனால நான் உங்களுக்கு இப்படி தாரேன். நான் வேலை பண்ணுவேன். என்ன பிரசன்டிங் இஷ்யூஸ், இதுல வந்து சிவா வந்து லாஸ்ட் டைம் பிரசன்டிங் இஷ்யூவா, பிரிசிபேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸா, ப்ரெடிஸ்போசிங் ஃபேக்டர்ஸா, எது முன்னுக்கு வந்தா நல்லா அப்படி என்றெல்லாம் பேசுனீங்க சிவசுந்தரன். நீங்க எங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் நீங்க இதை பற்றி சொல்றது நல்லா. நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா வந்தா சொல்லுங்க. So presenting issues, young man in 30s with asylum seeking issues. So asylum seeking அப்படின்னு சொன்னா தெரியுமா உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி? இப்போ ஒரு நாட்டில இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்தா, அந்த நாட்டுல வந்து ஒருவர் வந்து அசைலம் எடுத்தாத்தான் அந்த நாட்டுல அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. என்ன செய்யும், வேலை எடுக்கிறதோ படிக்கிறதோ எது என்றாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாட்டுல வந்து பெனிஃபிட்ஸ் அதுகள் இருக்கு. இப்ப ஸ்ரீலங்கால இருக்கோ தெரியல, அவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு மாதம் ஒரு வகையான பணம், வேலை இல்லாதவங்க அப்படியான ஆக்களுக்கு. சோ asylum seeking ஆக்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை. அப்ப no wonder then people like that get depressed, right? So this person, அவர் வந்து டிப்ரெஷன்ல வந்து பிரசன்ட் பண்ணினார். low motivation, tiredness, social withdrawal, self critical thoughts. அப்ப நாங்க வந்து என்ன டிப்ரெஷன் என்ன, அதுல வந்து 5 இருக்கணும், 4 இருக்குது. சோ அதாவது வந்து
we can put another one. Oh, what happened? We don't want to go further. Okay. Okay. So one is missing here. Let's put. Okay. So நாங்க வந்து ஒரு 5 symptoms எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு மேல அப்படின்னு சொன்னா அதை நாங்க refer பண்ணுவோம். DSM-5 criteria, let's look at it. Is it matching? Yes. Low motivation, tiredness, social withdrawal, and self-critical thoughts, sleeping difficulties. Okay. So now அவ்வளவும் இருக்குதுன்னு நாங்க presenting problem. அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் உங்களை வந்து பார்க்க வந்து எனக்கு வந்து இயலாமை இருக்குது, நான் ஒரு இதுல வேலை செய்யல, எனக்கு டயர்டா இருக்கு, நான் இப்ப ஆக்களோட எல்லாம் கதைக்காம விட்டுட்டேன், மனதுல வந்து எனக்கு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் அடிக்கடி வருகிறது, நான் வாழ்க்கையில தோற்று விட்டேனோ அப்படி என்ற ஒரு எண்ணம் அடிக்கடி வருது, இறப்பதே மேல் என்ற எண்ணம் வருது, நித்திர கொள்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படி சொல்லி அப்ப அவங்க ஓகே. சோ கூடுதலா அந்த மெயின் ப்ரெசென்டிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்ப்போம், இது டிப்ரெஷனா ஆன்சைட்டியா, டிப்ரெஷன் வந்து மெயினா இருக்கு, அப்ப டிப்ரெஷன் வந்து சொல்லுவோம். இப்ப எந்த இது வந்து நாங்க பாக்குறோம், இத வந்து சொல்லிக்கல வந்து பாருங்க, நீங்க உங்களுக்கு இது விளங்குதான்னு பாருங்க. பெக் ஃபார்முலேஷன், அதாவது வந்து பெக் தான் சிபிடி அதை வந்து கூடுதலா சிபிடியை பற்றி அதாவது வந்து கொண்டு வந்தது. முதல் சைக்கோ அனாலிசிஸ் அப்படி என்றெல்லாம் இருந்தது, நிறைய நிறைய தெரபியூட்டிக் அப்ரோச்சஸ் வந்து இருந்தது, கவுன்சிலிங் கொடுக்குற அப்ரோச்சஸ் வந்து, அது சைக்கோ அனாலிசிஸ் அப்படி அதுதான் ஆக முதல் இருந்தது. அப்ப அது வந்து ஃப்ராய்டியன் அப்ரோச். அந்த ஃப்ராய்டியன் அப்ரோச்ல இருந்து பெக் 1960 சரியா, அவர் அதே he used the psychoanalysis, the method and everything. He felt this is not helping, this is not working, I need to come up with something more active. So CBT is an active approach. So psychoanalysis is just you ask people to, just free associate, talk, and someone will be just listening. But this is not like that. It's not like just somebody allowing somebody to talk and just sitting and listening. This is active. We get involved. We do lots of active things, active ingredients. So there is common factors, relationship aspects. Then we have specific factors, techniques, strategies that we are going to teach. Whereas the common factor was mostly important in counseling and all the other approaches, where people just talk and you are a very loving person. So you have unconditional positive regard. Then you have unconditional positive regard, you have empathy, and you are listening to the client, the core conditions of empathy. அப்ப அதோட நீங்க அவங்கள கேட்டு அவங்களோட ரிலேட் பண்றீங்க. Whereas CBT is வந்து not just that. We are very active. We do some work with that. So there's a doing aspect to this therapy. So Beck, he is the one, he formulated this is his formulation. So look at how he had been looking at this formulation. And so when we are gathering story, so last time we were talking about gathering stories, how to do the presenting problem, precipitating factors, predisposing factors, and then that is give us an account of what the client has gone through, right? So how do we put it? How do we put it there? So this is how we put it. The information we have gathered. So this formulation is about Beck depression formulation. So early experiences, that's more like the predisposing factors that goes there, because it's easier to kind of start with early when we are looking at it. So early experience of, let's say, brought up in Sri Lanka, father was critical, you are useless, real men work for a living, men look after women, and left family. So let's look at this. So the father left the family when the client was 9 to work abroad. Mother was too busy looking after their siblings and neglectful. So also on the top of it, this person experienced war, witnessed shelling and bombing. Okay. So அவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து வளர்ந்திருக்கிறாங்க. அப்பா வந்து சரியான critical person.
ஆனா 9 வயதிலேயே நாட்டை விட்டு போயிட்டார். அம்மா வந்து சரியான பிஸி மற்ற பிள்ளைகளை வந்து பாக்குறதுல, அதனால கூடுதலா வந்து கவனிக்க முடியவில்லை இவரை. அப்ப நிக்லெக்ட்ஃபுல்லா இருந்துட்டாங்க அவங்க. மற்ற அதை தவிர இவர் வளர்ந்து வரைக்குள்ள போறதுகளை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கிறார், பார்த்திருக்கிறார். அப்ப அப்படியான இதுல வந்து நாங்க இதை வந்து 2வது இதை வந்து சொல்றது பாட்டம் லைன் கோபிலீஃப். இப்படியான ஆட்கள் வந்து இப்ப நாங்க முதல் பார்த்தது நெகட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக் தாட்ஸ் தான் பார்த்தனாங்க, அந்த 5 circles. ரிமெம்பர் த 5 areas? That is the first thing we do, right? ஆனா கொஞ்சம் நீங்க 5 areasல கீழே போனீங்கடா, கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு what is that mean, what is that mean அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னா, அப்ப அவங்க வந்து I am unlovable, நான் வந்து என்னை ஒருத்தரும் அன்பா கவனிக்க இல்ல, நான் வித்தியாசம் மற்றவேலும் பார்க்க, I am abnormal, I cannot trust others, என்னால மற்றவங்களை வந்து நம்பிக்கை வைக்க இயலாது. ஏனென்றா அந்த சின்ன பிள்ளையில அவர் அப்படி வளர்ந்து வந்த விதம் இப்படியான ஒரு எண்ணங்களை வந்து கொடுக்குது. ஆனா இந்த எண்ணங்கள் வந்து இத கோ பிலீஃப்ஸ் என்று சொல்லுவோம், அடிப்படை எண்ணங்கள். இது மேலோட்டமான எண்ணங்கள் அல்ல, இது கொஞ்சம் அடிப்படை எண்ணங்கள். அப்ப அதுதான் அவர் அந்த சின்ன குழந்தையில இருந்து வளர்ந்ததுல அவர் வந்து தன்னை பற்றி அறிந்த அடிப்படை எண்ணங்கள் இதுதான். அதாவது நான் வந்து என்னில ஒருத்தரும் அன்பு வச்சிருக்க மாட்டோம். அப்ப எப்படி அப்படியான ஆட்கள் வந்து இருப்பினம் ரூல்ஸ் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் அவ கிரியேட் பண்ணுவோம் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு கட்டத்துல அவ போய்கொண்டிருக்கல. I can protect myself from pain of rejection if I do not let people get close. அப்ப அந்த ரூல், இப்ப ஒரு எண்ணம் அடிப்படை எண்ணத்துல இருந்து ரூல்ஸ் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து மற்றவே என்ன வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, மற்றவே என்ன எனக்கு பெயின் வர வைக்க கூடாது, இந்த மனம் நோகக்கூடாது. அதனால வந்து ஆக்கள் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ண முதலே மற்றவையோட நான் க்ளோஸா பழகாட்டி எனக்கு வந்து அந்த அந்த ரிஜெக்ஷன் வராது. ஏன்னா இவர் வாழ்க்கையில முதலே ரிஜெக்ஷனை அனுபவித்த ஒரு ஆள் வளர்ந்து வந்து இருக்கேக்குல கொஞ்சம் வளர்ந்து ஒரு டீனேஜ் இயர்ஸ் அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து லேர்ன் பண்றார். ஆக்களை கூட க்ளோஸா போனா தானே எங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் வரும். அப்ப அவங்கள தள்ளி வச்சோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு வந்து ரிஜெக்ஷன் இல்லை. அப்ப அவர் என்ன லேர்ன் பண்றார்? ஆக்களோட பழகுறத குறைகிறது, கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது, தானும் தன்னுடைய பாட்டில இருக்கிறது. people only accept me if you are normal. இவற்ற மனதிலே ஒரு இது இருக்கு, நான் அப்நார்மல், நான் வித்தியாசம் மற்றவேலும் பார்க்க. அப்ப ஆக்கள் வந்து என்ன ஓன்லி நான் நார்மலா இருந்தா தான் என்ன அக்செப்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட அவற்ற அடிமனதுல இருக்கு. In order to be accepted by others, I must not show the real me. அப்ப நான் வெளியில என்ன காட்டி கொடுக்க கூடாது, நான் வந்து என்ன வந்து ஒளிச்சு வச்சிருந்தா என்னுக்குள்ளேயே தென் மற்றவ வந்து என்ன பார்க்க மாட்டினான். சோ அதனால வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ்ட் டைப், கொஞ்சம் ஆக்களோட இன்டராக்ட் பண்ணாத டைப். அப்படி நான் உங்களோட ஒருத்தரையும் சொல்ல இல்ல, நீங்க எல்லாருமே பிளாக்டா இருக்கிறபடியா அப்படி நான் அப்படி என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது, மறைவா இருக்கிறது. அது கல்ச்சரலா இருக்கலாம், சில கல்ச்சர்ல கூடுதலா ஆக்கள் தங்களை மறைச்சு வச்சிருப்பினோம். ஆனா இந்த விஷயத்துல அவர் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலா தள்ளி இருந்து அப்ப மற்றவைகளை வந்து நான் இது என்ன கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் வந்து கூடுதலா வந்து இருக்கலாம். Sorry, I didn't understand that, Shambhavi. You have some network problem. No, not me. It was Subhashini. She was having some network problem. So she texted here. So I just told her to leave and reconnect it. Okay, sure. Okay, then that's fine. That's fine, Subhashini. நீங்க reconnect பண்ணிட்டு வாங்க, எனக்கு சொல்லுங்க, நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன். ஓகே, சோ இந்த ரூல்ஸ் அசம்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு விளங்குதா? அப்ப மற்றவங்களை அக்செப்ட் பண்றதுக்காக எப்படி எங்களோட பர்சனாலிட்டியை நாங்க ஷேப் பண்றோம்? சின்ன நிலை இருந்து வளர்ந்தது, அந்த வளர்ந்த விதம் எங்களுக்கு வந்து சர்டன் ஒரு விதமான எண்ணங்கள், அடிப்படை எண்ணங்கள்ல எங்களுக்கு வருது, விச் நாங்க பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அதுல இருந்து ரூல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க நாங்க எல்லாருமே. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரட்டா, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். I think if I give you an example, say for an example, look at all the religions, they are belief systems, and I'm going to pick one religion. You are going to hate me for this because I know you would be, I don't know, Buddhist, Hindus, Christians. Maybe they are going to pick up Christian religion. I know you must forgive me for this, but I'm going to do it because it's easy. It's very easy. In Christianity there is a bit of a rule because it's a newly formed religion as well, so it has lots of rules. Say for an example, in Christian religion we have to be good.
We all have to be good. All people should be compassionate. And நாங்கள் நல்லவர்களா இருக்கணும். நாங்க வந்து compassionate இருக்கணும். If you are good, you will end up in heaven. If you are bad, you will end up in hell. So you see, that's the rules and assumptions. So நீங்க வந்து சின்ன பிள்ளையில இருக்கேக்கல என்ன உங்களோட அடி மனதுல நீங்க ஆழ்ந்து சில எண்ணங்கள், அடிப்படை எண்ணங்கள் என்று சொல்லுவோம், அது இருக்குதோ அதுல இருந்துதான் எங்களுக்கு வந்து ரூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ரூல்ஸ் என்ன தமிழ்ல தெரியுமா யாருக்காவது? ரூல்ஸ் என்னன்னு? விதிகள், ஒழுங்கு விதிகள். ஒழுங்கு விதிகள். அந்த விதிகளை நாங்க வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? நாங்க வந்து விதிகளை வந்து நாங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு காரணம் வந்து எங்களை பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறதுக்காக. இப்ப நல்ல ஒரு கிறிஸ்டியன் என்ன யோசிப்பார்? லைஃப் ஃபுல்லா நான் நல்லதையே செய்ய வேணும், நான் ஹெவனுக்கு போகணும் இல்லையா? So if I do good, I'll end up in heaven. So I will do all the good things and I will end up in heaven. And if I do bad things, I will certainly end up in heaven and hell, I don't want to do that. So likewise, இவர் என்ன ரூல் கிரியேட் பண்றார்? தாய் அப்பா அம்மாவிட்ட அன்பு கிடைக்கல, அவர் வித்தியாசம், மற்ற வேலைதான் அம்மா வந்து இவர் மேபி எல்டஸ்ட் பர்சனா இருக்கலாம், அப்ப மற்ற வேலை நம்பிக்கையும் வைக்கலாது. அப்படி இருக்கிற எண்ணங்கள், அடிப்படை எண்ணங்கள் இருக்கிறபடியா நான் என்ன வந்து தள்ளி வச்சிருந்தா அவங்க வந்து லவ் பண்றாங்க, அவங்கள என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணலாது. அது முதலாவது. அவங்க வந்து என்ன வந்து நார்மலா தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, நார்மலா தான் ஆக்களை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால நான் என்ன காட்டி கொடுக்க கூடாது யாருண்டு, என்ன கொஞ்சம் மறைச்சு வச்சிருக்கணும். மற்றது வந்து அப்பாவிட்ட இருந்து வேற லேர்ன் பண்ணி இருக்கிறார். அப்பா வந்து வேற இடங்களுக்கு போய் அவர் வந்து ஒர்க் செய்திருக்கிறார். அதுதான் so father went away and he worked hard to protect his wife and children. So he learned, if you are a man, you must work hard. So that's another rule he is creating for himself. அப்போ ஒரு ஆணாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் work hard பண்ணணும், அப்பதான் ஆண், அல்லாட்டி இல்ல என்ற ஒரு எண்ணம். சரியா? So these are the rules he is creating. So if I cannot look after a woman, then I'm a failure as a man. ஒரு பெண்ணை வந்து நான் வந்து சரியா வேலை செய்து அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து அவங்களை சரியா பாக்காட்டி நான் ஒரு வாழ்க்கையில் தோற்று விட்டவன், அப்படியேட்ட எண்ணம் ரூல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறாருன்னு வைங்க. Then critical incident நடக்குது. என்ன critical incident அவரோட வாழ்க்கையில? That is the precipitating factors. What is happening now that is pushing to depression. இவரெல்லாம் ஓகே முதல் இல்லையா? எல்லா ரூல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி தன்னுடைய லைஃப வந்து ஓகே, இப்படி எல்லாம் நான் இருந்தா ஓகேயா போகும் வாழ்க்கை என்று இருக்கிற ஒரு தருணத்துல கிரிட்டிக்கல் இன்சிடென்ட் நடக்குது. என்ன? அசைலம் வந்து ரிஜெக்டட். அதனால வந்து பிரேக் அப் வித் ஃபர்ஸ்ட் சீரியஸ் ரிலேஷன்ஷிப், அதுவும் நடக்குது. சீரியஸ் ரிலேஷன்ஷிப்போட பிரேக் அப் நடக்குது. பிறகு என்ன நடக்குது? வேற ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட மூவ் பண்ணிட்டார். ஏன்னு சொன்னா அவருக்கு தனியே இருக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை. அப்ப தன்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டோட மூவ் பண்ணி இருக்கிறார். அப்ப எப்படியான எண்ணங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தருடைய மனதில இருக்கும்? யாராவது சொல்லுங்க. இப்ப நான் கன நேரம் பேசிட்டு இது உங்களுக்கு விளங்கினதா நான் என்ன சொல்றேன்னு சொல்லி அந்த ஹிஸ்டரியில இருந்து? அல்லாட்டி இது வித்தியாசமா இருக்கா கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில நான் கதைக்கிற விதம்? Do you understand what I am saying, or do you think this is culturally difficult to understand? எல்லாரும் சோகமா இருக்கிறீங்களே. You all look sad. What happened? I know it's a session of depression, but you don't have to be that sad. So go on then. Tell me a little bit. என்ன உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க பத்தி எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் வேர்த் யோசிக்கிறேன். நான் கதைக்கிறது என்ன விளங்காம ஃபாஸ்டா போக விரும்பல. Do you understand this? சிவசுந்தரன் சொல்லுங்க நீங்க. I think you are good at kind of saying, Meera, I don't get this. Then, so because, so since this person has a father who went abroad, yeah, so perhaps unintentionally that might be his salvation. Yeah, possibly, yeah. And because of the mother's neglect, he's unable to trust anybody. Then he might also have some kind of a post-traumatic like experience from the war. Yes, exactly, yeah. And then
if I think about the friends, when you are with friends, you usually, I mean, what you can do is limited, and also you will be in debt to them. Exactly. Yeah. Already this person has no foundation. Yes. So that's a really good account of with someone who is vulnerable, isn't it? He's already vulnerable because of what you have said about the father, mother, and the war, a vulnerable person with certain rules to protect himself. But the rules are not working anymore because he doesn't even have a place to live. Now he has to move into with his friends. So the critical incident, these things are, so he lost his first relationship, moved in with the close friends. I am not the man I used to be. I am finished. I am burdened to others. I can't go on like this. It's better to die than live like this. Behaviors: avoid people, stop playing cricket, stop talking to friends, being grumpy and annoyed, being indoors, sleeping in the daytime, not eating, not opening letters, not responding. Okay, to his ex-partner. So physiological reaction: not sleeping, feeling flat, feeling ache and pain, fatigue, tiredness. Then the emotions: low, anxious, grumpy, annoyed, frustrated, and depression. So feeling depressed. Does this make sense, the 5 areas? And how this is playing a part. So somebody's background story is important for us, like how they are growing up. So the predisposing factor give us some ideas why this person is vulnerable for depression. What is the vulnerability factors we are kind of figuring out here. But then they create some rules and regulations for themselves that cause problem as well, isn't it? So that can be also that we need to look at. Now, if we could move further. Okay. So this is what we will be asking, like what is happening typically in the last 2 weeks. Do you remember? So typically we are asking what is going on in the last two kind of weeks. The thoughts are like everything is hopeless, nothing can change, I am useless, I am worthless, it's all my fault, world is a terrible place, everything goes wrong. சரியா? இப்போ வாழ்க்கை வந்து ஒரு நல்ல சரியாக வந்து போகாட்டி அவங்களோட எண்ணங்கள் நான் வந்து useless, நான் worthless, it's my fault, world is a terrible place. But feeling frustration, sad, low mood, depressed, body sensation, tiredness, fatigue, lethargy, staying in bed, stop going to gym, not going to work, stop speaking to friends, family, not cleaning house, not eating, sleeping in the daytime, not go to sleep on time, ruminating. So that's typical kind of depression, isn't it? We can see that in the presenting problem. Okay, so நாங்க என்ன செய்வோம் இதுல வந்து, அப்ப என்னத்தை வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம், என்ன கோல்ஸா இருக்கும் இப்படியான ஒரு பேஷண்ட் எங்களை பார்க்க வந்தா எதுல நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒர்க் பண்றதுக்கு? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்போம், அதுக்கு எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டோம், எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் கோல்ஸ், ரைட்? ஓகே, so goalsக்கு வந்து நாங்க போகல, we have to kind of refine that. So what is his goals? We have to be respectfully and asking him, what do you want? என்ன உங்களுக்கு தேவை? இப்ப நீங்க இதுதான் உங்களுக்கு நடக்குது, இந்த வட்டத்துல இருந்து எப்படி நீங்க வெளிவர்றதுக்கு நாங்க என்ன செய்ய வேணும்? அவங்கள வந்து கேட்கிறோம் இல்லையா, தெரப்பி வந்து கொடுக்கல. அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஓகே நாங்க வந்து accept support from my friend and organizations, to accept support from his friends and organizations. Maybe that is short-term goal. To play cricket again, and he stopped playing cricket, so we have to get him back to playing cricket. Go to bed on time, that is a short-term goal. To start studying English or other courses that may be useful, which is a medium term. ஏன்னா அவர் இங்கே இந்த நாட்டில் இருக்கிறபடியா இங்கிலீஷ் வந்து பேசணும், அதனால வந்து அது மீடியம் டேர்மா நாங்க அதை வச்சிருக்கலாம். To speak to ex-partner over the phone and explain how I feel, that is medium term. So stick up for myself more when my ex shout at me, that is medium term. And to be myself and be more relaxed with friends and girlfriend, partner, whatever, that is medium term. So these are the things, let's say that's the goals that he has.
but we need to make sure எது எப்ப நாங்க செய்யணும்னு சொல்லி. கீழே இருக்கிறத செய்யலாது. ஏன்னா அவர் too depressed. அவர் வந்து மீடியம் டேர்ம் கோல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் too depressed. வந்து அதை வந்து டேக்கிள் பண்றதுக்கு. ஆனா ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் வந்து குட். ஏன்னா something he had stopped doing which we can put it back in place. பெட்டுக்கு போறது கொஞ்சம் ஈஸியா ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லையா? அவர் திருப்பி வந்து பிளே கிரிக்கெட் பண்றது ஈஸியா ஒர்க் பண்ணலாம். மற்றது டு அக்செப்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டோட தான் இருக்கிறார். அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். அந்த சப்போர்ட் ஐ ஆம் பேர்டன் என்ற தோற்ற நாங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணினா then he will start to function a little bit. Okay, so we know the thoughts in CBT. The thoughts have an impact on feelings, and the thought and feelings have an impact on the body, how we do, and then all three has an impact on how we behave, right? So we have to tackle, what do we have to tackle first when we are offering therapy, when we are offering CBT? What do you think that we have to tackle? யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த அஞ்சிலும் என்னத்தை நாங்க முதலாவது டேக்கிள் பண்றது ஒர்க் பண்ணிக்கல சிபிடில? எழுதுங்க அல்லாட்டி பேசுங்க. Thought. ஓகே மஹிந்தன், தோட் வந்து கொஞ்சம் விதி என்று யார் சொன்னாங்க? சுஜந்தினி விதி. ஓகே, என்னத்தை வந்து நாங்கள் வந்து டேக்கிள் பண்ணுவோம் முதல் என்று சொன்னா, தாட்ஸ் வந்து கஷ்டம் நிப்பாட்டுறதுக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்களோட மனதுல வந்த எண்ணங்கள் வந்து அதை நிப்பாட்டுறது வந்து கஷ்டம். ஃபீலிங்ஸை வந்து நிப்பாட்டுறது கஷ்டம், வந்தா இருக்கும். பாடி சென்சேஷனும் கஷ்டம். அப்ப இதுல என்ன வந்து நாங்க வந்து முதல் டேக்கிள் பண்ணலாம்? Behaviors வந்து easy to tackle, because the thing is like when I am saying I am so hopeless, I am useless, I am worthless, and I'm not taking bath, I can still go and take bath even if I have my thought in my head. Thoughts வந்து stop பண்றது கஷ்டம். ஆனா behaviors, ஆனா they have to be simple, not big. We will talk about it and we will go through behavioral activation. It's good we have some time. I know I'm bombarding you a lot of information in the short period of time. I don't know how you feel about this, but ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் அறிஞ்சு கொள்ளுங்க. பிஹேவியர் வந்து முக்கியம். நீங்க வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணிக்கல, இந்த 5 ஏரியாஸ் முக்கியம் சரியா? 5 ஏரியாஸ் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அல்லாட்டி பிஹேவியர் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாது. பட் பிஹேவியர் ஐடென்டிஃபை பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா, செயல்பாடுகளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணினா, அந்த செயல்பாடுகளைத்தான் நீங்க முதல் ஒர்க் பண்ணணும். என்ன வருத்தம், எவ்வளவு கடுமையான வருத்தமா இருந்தாலும் செயல்பாடுகள் முக்கியம். இப்ப வந்து எவ்வளவு தான் வருத்தத்தோட ஒருவர் உங்களை வந்து பார்க்கல, அவர் சாப்பிட இல்லைன்னு சொன்னா முதல் சாப்பாடு தான் முக்கியம். ஏன்னா we want to make to keep him alive. So நீங்க செயல்பாடுகள் எல்லாம் அவதானிச்சு எந்த செயல்பாடு முக்கியமா முதல் போக வேணும்னு அறிஞ்சு பகுத்தறிவோட நீங்க நடக்க வேணும். So you have to think what type of functions, how he is functioning. If he is not functioning well, you know, what would you be tackling? If somebody is saying I'm going to kill myself, you will be tackling that first, right? With risk management plan. If somebody is saying I'm not eating, I'm the self neglect going on, that's what you will be tackling first, because you need to get the person back to some form of normality before going deep into the other goals. So we have a short-term goal, we have a long-term goal, we have medium goals, and we have long-term ones. Sometimes we don't get to see the medium and long-term, but we trust the client, make the plan and say, go, you can do it now, because we have seen enough progress. Does that make sense? Okay, so here நான் உங்களுக்கு thoughts ஓட எப்படி வேலை செய்யறது, feelings ஓட எப்படி வேலை செய்யறதுன்றது நான் சொல்லி தர மாட்டேன். ஆனா உங்களுக்கு வந்து சைக்கோ எஜுகேஷன் அண்ட் பிஹேவியரல் ஆக்டிவேஷனை பற்றி கதைப்பேன் கொஞ்சம். என்ன மாதிரி என்ன பிஹேவியர்ஸ் பற்றி தான் I will be have to kind of talk, because other things நீங்க வந்து at least you have to do a master's big program to understand how to deal with thoughts and feelings and things like that. This one I can easily tell you a little bit, because நீங்களும் அதே அளவுக்கு work பண்ண மாட்டீங்க ஒரு patientஸோட. நீங்க behavioral activation is very important anyway, so we will just focus on the behaviors in these sessions. Okay, so what do? We want to focus on the behavioral avoidance. That's the key in maintaining depression. So anything that you are doing behaviorally when you are avoiding, that is what is maintaining the depression. So our aim is to reduce the negativity, reinforced avoidance. So
நெகட்டிவிட்டி என்று சொன்னா அந்த எதிர்மறை எண்ணங்களால எங்களுக்கு வந்து ஒரு செயல்பாடுகளை ஈடுபடாம நாங்க தவிர்க்கிற தன்மையை முதல் வந்து நிப்பாட்டி, and then we have to increase the opportunity for positive reinforcement. ஏன்னா நாங்க opportunity increase பண்ணினோம்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவிட்டி கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா, for an example, playing cricket could be a positive thing that he feels good after playing that. A little bit of interaction with people, but not too close, because your interaction is mostly with your bat and the ball, and that is what you aim and you are hitting and everything. People are there over there in the field, you can look at them, smile at them, but you don't have too much interaction. So you need to think cleverly which one you are setting them up to do. And this is something they have done before, and getting them back on track. And then we can kind of talk about that they can start with something like that. And behavioral activation. So when you are providing behavioral activation, நீங்கள் வந்து behavioral activation and ஒரு இந்த இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல எப்பவுமே நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு இது விளங்க வேணும். பிஹேவியரல் ஆக்டிவேஷன் என்னன்னு உங்களோட பேஷண்ட்ஸுக்கு விளங்கணும். சோ ரெண்டாவது வந்து பிஹேவியரல் ஆக்டிவேஷன் என்ன எங்களுக்கு உதவி செய்யறது, aim to reduce negatively reinforced avoidance as well as increasing opportunity for positive reinforcement. So that's one of the things. Emphasis on necessary, pleasurable and routine activities. So we have to think about necessary activities. What are the necessary activities? They have to eat, they have to sleep, that is basic activities for our survival, isn't it? So we need to think about what is necessary, what is pleasurable, சந்தோஷமா இருக்கிற activities என்ன, அவைக்கு சந்தோஷம் கொஞ்சம் கொடுக்கிறது என்ன, மற்றும் routine என்று சொன்னா ரெகுலரா செய்யற activities, அதிலையும் இருந்து விலகக்கூடாது. மூன்றாவது நாங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து பிஏ வந்து என்ன செய்யுது, acts exactly like antidepressant. அதாவது வந்து நீங்களே இதை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. காலையில வந்து நீங்க ரன்னிங் பண்ணி பாருங்க, இல்லாட்டி யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மூட் வந்து மச் பெட்டரா இருக்கும். நீங்க படிக்கல வந்து கேட்கறதுக்கு அதிகமா இருக்கும். மற்றது இன்டராக்ட் பண்ணணும், உங்களோட கான்பிடன்ஸ் லெவலும் கொஞ்சம் கூடவா இருக்கும். நீங்க பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் வந்து எண்டோஃபின்ஸ் அதுகளை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது, குட் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ், ஹாப்பி கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படுது எங்களோட உடலில, எங்களோட பிரெயின்ல இருந்து. சோ அதனால வந்து என்ன எங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட் வே ஆக்ட் லைக் antidepressants. Okay, சொல்லுங்க. Yes, Shambhavi, is it no, is it Suresh Kumar with Shani? Shambhavi. Yeah, சொல்லுங்கம்மா, என்ன சொன்னீங்க? What is your question? So you are saying that he could have a genetic background. If he has a genetic background, will the process be the same? Yeah, yes. You see, does it matter whether it is environmental or genetic when we are working with him? Does it matter, Vidushani? If he has a genetic background, like whatever the environmental changes we make, will that also have an influence continuously? Yes, so you are right. There is why we have depression, there's a vulnerability factor, right? That is genetics and that is environmental. Both are இருக்குது, ரெண்டும் இருக்குது. சரியா நீங்க சொல்றது சரி. அப்ப அவருடைய ஃபேமிலியில ஜெனeticsல இருந்தாலும் அவர்ல அதுவும் இருந்தும் இப்படி அம்மா அப்பாவும் இப்படி இருக்கேக்கல டிப்ரெஷன் வருகுது. சில வேளையில அவருடைய ஜெனeticsல டிப்ரெஷன் இருக்குது, ஆனா அம்மா சரியான அருமையான அம்மா, அது அவங்க வந்து நல்லா வந்து அவங்கள பார்க்கக்கூடிய அம்மா, அப்பா கூட நல்ல அன்பான அப்பா. டிப்ரெஷன் சில வேளையில வராம போகலாம். ஏன்னா 50-50ல அந்த இன்டராக்ஷன்ல நல்ல குட் என்வாயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஈவன் ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு டிப்ரெசிவ் ஜீன்ஸா இருந்தாலும் அது எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாம போயிடும். Does that make sense? So the genetics doesn't have the opportunity to express itself because the environment is so good, mommy is so lovely and daddy is so great. So what happens there, maybe he might not have it, maybe he might have it, we don't know, but the genes is there, maybe the environment is there, he might have it. Let's say that this person doesn't have it in the genes, but environmentally he was treated really badly, can have it. So the interaction of nurture is always there, that we can keep in our mind because it is important information for us to keep it in our head. However, when we are proceeding, whether it is genetic factor
whether it is an environmental factor, the behavioral activation is the same, right? The therapy is the same. Therapy is not going to change because it's genetic factors, because it's environmental factors. Does that make sense, with Shani? Yeah. This is Sambhavi. I'm Sambhavi. I'm asking the question. Oh, okay, Shambhavi. Yeah, Okay, yeah. Shambhavi. I get it. Yeah. Yes, right. Okay, great. Hello, Okay. excuse me. Solunga. Yeah. So according to which Sambhavi had mentioned about the genetics, right? So isn't it better to, like, for an example, if we somehow identify these genetically predisposed individuals, isn't it better to immediately start off with some kind of medication so that they are more engaging to the behavioral activation? Yes. So that was something I was coming back to, because I was going to behavioral activation. I was just kind of talking about the BA exactly work like antidepressants. Let's say somebody is coming to tell you and say, well, I don't want to take any medication. Or you are offering medication and they have lots of side effects and it's taking time and things like that. So what I'm saying is, combination of medication and therapy is always better. So you offer them medication. Even here, the first therapy could be medication therapy, that you offer that, and then you see how it is working for them, and if they are better, sometimes they don't come for therapy because they leave them. However, if people are not getting better on medication, but it is helping to boost their mood a little bit, and then they can come to therapy, and then they can have CBT. So you are right, Shivasundran. Combination is what is evidence basis. Yeah. It's not one off. So CBT is kind of known for, like, actually it's not that great for depression. But the recovery rates is, the high level of recovery rates comes with combination of medication and CBT. Yeah. Okay. So I think you both had very good questions. So ask me those good questions. Otherwise, I'll be thinking about, I need to teach them behavioral activation, and I forget about other aspects. So it's really good, Shambhavi and Sivasundran, to stop me and ask these questions. Otherwise, I'll just move on without answering properly. There's Okay. one more thing I just want to ask. Yeah. So the people who have depression, they have a low mood, right? Yes. Low mood and all of that, so they're less engaging. Yes. Now this is exactly the opposite of what we might see in anxiety, right? They are more like threatened, not in a good mood, but more threatened. Yeah, arousal. They have high levels of arousals. Yeah. So CBT would work better in people with anxiety, right? Is it? It's a question. What makes you say that? Because for a person with depression, he has to be motivated to come towards the solution, but the person with anxiety knows the problem. Well, in some way, depending on level of insight, really. Sometimes people with anxiety disorders, they are not really have that insight to understand that's what's going on for them. But they do know they have a problem. But they might know that they have some kind of a problem. That's not true. There's lots of people with anxiety disorders. They might not know what they are suffering from. For an example, take OCD, for an example. It becomes almost like their identity, that they have been having OCD for some time, and they wash their hands and they cannot stop washing their hands. And let's say they are checking behaviors, and they are completely engaged in checking. It's very difficult for them to understand why other people don't do these behaviors. They are so driven. They are so driven by their anxiety that their identity feels like normal to them. Yeah. And because it feels so normal for them, they feel like they have very less insight. And sometimes when we talk about, when I give the diagnosis of OCD, for an example, they sit and cry for rest of the session. I was just giving tissues and I'm not doing anything, because it's too much to say or do anything, because they feel so sad that they have been in this particular way, and it is too much for them to discover that's what they have been suffering from. Yeah, does that make sense?
Yes, it so does. the level of insight could be, you know, some people with depression, they might have that insight, they are so depressed, but again, we cannot base that on the insight. The level of insight is different. But you are right, the mentalization, people with depressed mood, it's very difficult to get them motivated. But having said that, doesn't mean the anxiety is easier. They can be equally harder to get them motivated to engage in some work. Okay, so thank you for that. So BA, we can always say that this BA work like antidepressants, and it does. I mean, that is so true. With people with high levels of depression, if we get them to do something, sometimes they do run marathons, and that's it. They're out of depression because they have started to run. They are running for like hours and hours, and we don't have to, you know, that they just come out of it, and they started to do things, and it can be so pleasurable just doing simple behavioral activation, get your clients to move to a different level, the activities. So let's move on. So நடத்தை செயல்படுத்தல், which is behavioral activation, மனசோர்வுக்கான முக்கியமான பராமரிக்கும் காரணியாக அந்த நடத்தைகளை தவிர்த்ததுல நாங்க கவனம் செலுத்த வேணும். எதிர்மறையாக வலுவூட்டப்பட்ட தவிர்ப்பதை குறைப்பதோடு நேர்மறை வலுவூட்டம், அதாவது பாசிட்டிவ் இதை வாய்ப்பை நாங்க அதிகரிக்க வேணும். மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் வழக்கமான நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்க முக்கியம் கொடுக்கணும். அதே நேரத்துல எதிர்ப்பு மன அழுத்தங்களை எஸ், சோ இது மெடிகேஷன் மாதிரியே செயல்படுகிறது. மெடிசன் மாதிரியே இந்த ஆக்டிவேஷன், பிஹேவியரல் ஆக்டிவேஷன் செயல்படுகிறது. So let's look at the key principle of behavioral activation. Key to change mood is helping people to change the way do things. We can't change them to think the way they do. It takes a little bit more time. You see, we have to work through everything. We have to work through the automatic thoughts, then the rules for living, the assumptions they have, then we have to tackle the core belief. The core belief tackle பண்ணேக்கல தான் அவங்களோட எண்ணங்கள் இது அந்த அடிப்படையை நாங்க நகர்த்தினோம் என்று சொன்னா, I am unlovable, people don't like me, அப்படியான I am disliked, அதுகளை நகர்த்தினோம் என்று சொன்னா உண்மையிலேயே it's a very good work. Then they are functioning as well. But thoughts are very difficult to tackle immediately. So that's why we have to do the doing bit. After we have done the doing bit, we will go to thoughts. அதுக்கு பிறகு நாங்க tackle பண்ணுவோம் thoughts. So let's look at it. Change what they do. That's our principle. முதலாவது BA ல life changes can lead to depression. Short-term coping strategies can lead to getting stuck. இவ டிப்ரெஷன் ஆயிருந்தாலும் அந்த கோப் பண்ற விதங்கள் தான் கூட ஸ்டக் பண்ணப்படுகிறோம். அதுல வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும், ஏற்கனவே செய்த விஷயங்களை விடுறது, ஆக்களோட சரியா கதைக்கிறேன், அப்படியான அந்த பிஹேவியரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸாலதான் கூட அவ ஸ்டக் ஆகினோம். So structure and schedule activities that follow a plan, not a mood. So ஒரு பிளானை நாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம். உங்களோட மூட்டை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, உங்களோட பிளானை ஃபாலோ பண்ணுங்க. Change will be easier when starting small. சரியான ஸ்மாலா நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணினாத்தான் சேஞ்ச் ஈஸியரா இருக்கும். நீங்க திடீரென்று இயலாத ஒரு ஆளுக்கு பெரிய ஹை கோலை கொடுத்து விட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க இன்னும் ஃபெயிலியரா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, செய்ய முடியாது. முதலாவது அவையால ஒரு சின்ன விஷயம் ஏன்னு சொன்னா நீங்க யோசிப்பீங்க, இது இது என்ன, இது இவங்களுக்கு இதை பெருசா கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். அவங்க நித்திரையை சரிப்படுத்துறது கூட ஒரு பெரிய கோல் அவங்களுக்கு. ஆனா உங்களுக்கு அது சின்னனா இருக்கு, நான் படுத்தா எனக்கு நித்திரை வந்துடும். அப்ப உங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல, அந்த எம்பதி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாட்டி ஒர்க் பண்றது கஷ்டம் இதுல சோ ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கணும். சேஞ்ச் ஈஸியரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாங்க ஸ்மாலா இருக்கேக்கல நேச்சுரல் இன்ஃபோர்சஸ் ஆக்ட் அஸ் அ கோச். நீங்க ஒரு கோச் மாதிரி அன்பா ஆக்ட் பண்ணணும். Problem solve பண்ண வேணும். Empirical approach. You have to think evidence based and all results are useful. Don't just talk, do. That means இது தனியா talking therapy இல்ல CBT. You have to do some things. Troubleshoot possible and actual barriers for change. So இதுதான் key principles நாங்க இந்த BA இந்த key principles. So let's look at it. தமிழ்ல மனநிலையை மாற்றுவதற்கான திறவுகோல் மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை மாற்ற உதவுகிறது. வாழ்க்கை மாற்றங்கள் மனசோர்வுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் குறுகிய கால சமாளிக்கும் உத்திகள் அவர்களை சிக்கிக் கொள்ள வைக்கும்.
அந்த சரியில்லாத கோட்பாடுகளுக்குள்ள அவ வந்து இருந்துச்சு நம்ம சொன்னா. அப்ப நீங்க எப்படி சிக்கலை தீர்க்க வைக்கிறது, சின்ன சின்ன எளிதான இயற்கையா இருக்கக்கூடிய எளிதான வலிவுற்ற செயல்பாடுகளைத்தான் நீங்க வலியுறுத்த வேணும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், தனியா பேசுறது இல்ல, செய்யுங்கள். ஏன்னா மாற்றுவதற்கான சாத்தியம் வந்து செயல்பாடுகளில் தான் இருக்கு. சரியா? என்ன தடை இருந்தாலும் அதை பற்றி என்ன செய்யணும்னு பாருங்க. சோ பிஏ வந்து அதுல 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்க பிஏ வந்து ஆஃபர் பண்றதுக்கு. சைக்கோ எஜுகேஷன் முதலாவது. You know what psycho education is? யாராவது சொல்லுங்க, சைக்கோ எஜுகேஷன் என்றா என்ன? உளவியல் கல்வி அப்படி சொல்லலாமா? சைக்கோ எஜுகேஷன். ஐடென்டிஃபைங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெண்டாவது. அவங்க செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ வந்து ஓகே, சோ அண்ட் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ வந்து நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், ரேங்க் பண்ணணும் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி. ஆக டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறது கீழே வரும், ஈஸியா இருக்கிறது தான் மேல வரும். நீங்க எவ்வளவு திங்கிங் போடணும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஒருத்தரோட பேசுறதுல இருந்து எல்லாத்துல இருந்து நீங்க அதிக திங்கிங் போடணும். சோ ஸ்மார்ட் கோல்ஸ், ரிமெம்பர் நாங்க ஸ்மார்ட் கோல்ஸ் செய்தனாங்க. அப்ப ஸ்கெட்யூல் பண்ணணும் நீங்க வந்து எப்படி நீங்க வந்து இத வந்து செய்யறீங்கன்னு சொல்லி. அதுக்கு பிறகு நீங்க ரிவ்யூ பண்ணணும் அவங்க என்னென்ன செய்தாங்கன்னு சொல்லி. தட்ஸ் இஸ் அவ்வளவும் பிஏல வந்து இருக்கு. சோ முதலாவது தமிழ்ல பார்ப்போம். உளவியல் கல்வி என்ன நடவடிக்கைகளை கண்டறிகிறது, என்ன நடவடிக்கைகள் வந்து அவங்க செய்யலாம், சிரமத்தின் வரிசையில் தான் நீங்க வரிசைப்படுத்த வேணும். ஸ்மார்ட் கோல்ஸா இருக்கணும். என்ன இலகுவா என்ன முதலாவது செய்யணுமோ, பேசிக்கா லைஃபுக்கு முக்கியமானது தான் முதலாவது நாங்க செய்ய வைக்கிறது. அட்டவணை போடணும், அதை நாங்க மறுபரிசீலனை செய்து பார்க்கணும். ஓகே, sorry, I'm just running a little bit because I want to finish depression today and then we can move on to anxiety disorders. அதுக்காக கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறோம், அதனால உங்களுக்கு விளங்காட்டி சொல்லுங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மாடல்ஸ் அப்பவும். ஓகே, சோ இன் சம் வே இப்ப இலங்கையோ இந்தியாவோ வேற சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸோ ஈவன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸோ சம்திங், when the doctors are there, they look at doctors as goats or something and they hold the knowledge, they never give it to the patients, they never talk to the patients, they never tell them what this is about. CBT is not like that. You have to actually talk to the patients, you have to tell them this is what it is, you have to explain the model. So why are you offering what you are offering? You have to do the 5 areas and get them to do the 5 areas. Next time அவங்க செஷனுக்கு வரைக்கல அவங்களுக்கு செய்து வரணும், என்னுடைய தாட்ஸ் என்ன, என்னோட ஃபீலிங்ஸ் என்ன அப்படி என்று சொல்லி அவங்க அறிஞ்சு கொண்டு வரணும் உங்களோட செஷனுக்கு. இதுதான் எனக்கு நடக்குது, இன்னும் கூடுதலா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்ப நீங்க டிடெக்டிவ் ஒர்க் பாக்குறீங்க. அப்ப அவங்களுக்கு மாடலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், என்னத்துக்காக நீங்க இந்த பிஹேவியரல டேக்கிள் பண்றீங்க. நீங்க சொல்லணும் அவங்களுக்கு எண்ணங்கள் ஃபீலிங்ஸ் வந்து முதல் வந்து ஒர்க் பண்றது கஷ்டம், அதனால நாங்க இதை பார்ப்போம், இந்த பிஹேவியர்ல எது சின்னதா எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலுமோ அதை ட்ரை பண்ணுவோம். நீங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்கணும். நீங்க சொல்லணும் இந்த பிஏ வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது, அதனால நீங்க தொடர்ந்து இதை நீங்க செய்யல உங்களுடைய அவாய்டன்ஸ் குறையும். மற்றது வந்து சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா, அதிக டிப்ரெஷன்ல வந்து வரைக்குல வந்து நாங்க பிஏ நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது மேலுக்கு இருந்து இல்லையா. சில பேர் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம், நீங்க இன்னும் கேட்கல, நான் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் தரையில. ஏன் நாங்க அவற்றை சைல்ட்ஹுட்டை பற்றி கதைக்காமல் இதை பற்றி சும்மா அவங்கள வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியில செய்யுங்க அந்த ஆக்டிவிட்டியை பற்றி செய்யறீங்க, அவர் ஏற்கனவே வாழ்க்கையில சரியா நொந்து அப்பா அம்மா சரியா கவனிக்கல, அவரை வந்து சரியா பராமரிக்கல, ஏன் நாங்க அதை பற்றி கதைக்காம இத செய்யறோம் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். இன்னும் கேட்கல நீங்க ஒருத்தரும், ஆனா அப்படி ஒரு கேள்வி வரலாம். அப்படி ஒரு கேள்வி வருது அவங்களோட மனதுல, அல்லாட்டி நீங்க யோசிக்கிறீங்களா இப்ப இது முடியும், இதை விட்டு எப்ப போகலாம். சிவசுந்தரன் நூமலா கேள்வி கேட்பீங்களே, அப்படி ஒரு கேள்வி கூட மனதுல வர இல்லையா? ஏன் நாங்க வந்து இந்த பிஹேவியர்ஸ் டேக்கிள் பண்ணணும், இந்த பேஷண்ட் பாவமே கஷ்டப்பட்டு நடந்த விஷயங்கள், சைல்ட்ஹுட் வளர்ந்து வரைக்கல அவருக்கு நடந்த சம்பவங்கள் பற்றி பேசாமல் நாங்களே இதுல பேசணும், அது மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் தானே. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு சே
Oh, that's horrible what happened to you. That's But terrible what happened to you. Madam, you told that he's not able to access the thoughts, so you told to read the behavior first, so I thought it like that. Okay. Yeah, but they might be accessing. அவங்களுக்கு வந்து அந்த அக்சஸ் பண்றதுன்னு the understanding வந்து குறைவா இருக்கும். ஆனா அவங்களோட தாட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இந்த நேரம் திங்க் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க. இல்ல நான் கேக்குறது வேற. அதாவது வந்து 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து அந்த ப்ரிடிஸ்போசிங் ஃபேக்டர்ஸ் சைல்ட்ஹுட்ல வளர்ந்து வந்த தன்மை, பிறகு அவங்களுக்கு இப்ப கிட்டடியில அவங்களுக்கு நடந்தது, அதாவது வந்து ஒரு 6 மாதத்துக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு அசைலம் இல்லாம போனது. ஏன் நாங்க அதுகளை பற்றி கதைக்காம, சொல்லுங்க உங்களுக்கு நடந்த வாழ்க்கையில நடந்த பிரச்சனைகளை பற்றி கதைக்காம, இப்ப நடக்கிறத பற்றி ஏன் நாங்க கதைக்கிறோம்? இந்த presenting problems பற்றி ஏன் நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்றோம்? In CBT, we always focus on the presenting issues rather than the childhood background. ஏன்? Because we can tackle them, because those are problems that are in the present. Immediately, yes, actions affect them. Yeah, you are right. அதாவது இதுதான் உண்மையான presenting problem ஒன்று சொல்லிக்கலாம். இதுதான் எனக்கு உண்மையான பிரச்சனைகளா இருக்கு இப்ப. சைக்கோ அனாலிசிஸ், கவுன்சிலிங் அவங்க வேற விதமா திங்க் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து சைல்ட்ஹுட் பேக்ரவுண்ட பற்றி தான் போய் கதைச்சு பேசுவாங்க, அப்படி இல்லை. அந்த சிபிடி தெரபிஸ்ட், which is the evidence based therapist, we are boasting that we are evidence based, and we are saying why we want to tackle that first is because we are saying, well, that's what the client is going through. For an example, if somebody come to your hospital with broken leg, let's say they are coming there and they have a broken leg. And so we don't ask, how did you break your leg? And that person is bleeding, that, everything is all over. It's a messy business, broken leg. What do? You treat that broken leg, right? Because that's what you do in the here and now. The first you have to take care of what is happening. Then after you have treated maybe that emergency, then you might be going back to ask, what had happened? Actually, I had a carpet, and that carpet was a bit old, and now it has become a little bit slippery. So I slipped. And then you might want to say, I think you may want to change that carpet, because you don't want to break the next leg as well. So you see, we kind of look at what is happening in the here and now and treat that. And then after that, we can ask, what was going on that you are feeling like that? And then we can treat the carpet, which is, then he can go and say, all right, I need to change the carpet because I don't want to break my, left leg as well. So, இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு வந்து, இப்ப கிளையன்ட்ஸ் வந்து கூடுதலா தன்னுடைய சைல்ட்ஹுட்டுக்கு கீழே அதை பற்றி கதைக்க போகல, கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம் நீங்க. ஆனா அதிக டைம் கொடுத்துடாதீங்க. நீங்க வந்து இந்த மெட்டஃபோரை யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப வந்து உங்களுக்கு இதுதான் அதிக கடினத்துல இருக்கிறீங்க, இந்த கடினத்தை நாங்க குறைச்சிட்டு பிறகு உங்களுக்கு கதைக்க விருப்பம்னு சொன்னா அதை பற்றி நாங்க பிறகு அதை பற்றி கதைப்போம். விளங்குதா உங்களுக்கு? So இதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது? இப்ப பேஷண்ட்ஸ் வந்து they will talk a lot, so you have to manage and try to help them to work with what is most important. So that is BA. ரெண்டாவது வந்து fever metaphor, which we can use. When you get fever, you stay in bed, because in depressionல அவர்கள் எப்பவுமே சோர்வா ஒரு ரூமுக்குள்ளே இருப்பாங்க. அல்லாடி ஒரே விஷயத்தை ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸோ என்னவோ பிளே பண்ணிக்கொண்டு hours and hours இருப்பாங்க. So that tells us they don't want to come out in the reality and talk to people. So when they are kind of having fever, we can explain to them, when you have fever, you take medication, you go to bed and you rest and you get better. If you have depression, if you rest, you get worse. If you go to bed and you sleep all the time, you get worse. So நீங்க வந்து இந்த கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்றமான மெட்டஃபோர்ஸும் இருக்கலாம். அப்ப அதுகளை நீங்க யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், ஏன் நீங்க இந்த மாடலை இப்ப அவங்களோட யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, நீங்க வழங்குவதை ஏன் வழங்குகிறீர்கள் என்று தெளிவான முறையில் சொல்லுங்கள். மற்றது மெடிகேஷன் போலவே இது வந்து செயல்படும். உடைந்த கால், காய்ச்சல், இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி கால் உடைந்த ஒருவர் உங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தா அதைத்தான் நீங்க ட்ரீட் பண்ணுவீங்க. நீங்க பழைய கால சம்பவங்களை பற்றி ஒன்றும் நடக்க மாட்டீங்க, கேட்க மாட்டீங்க, எப்படி உடைஞ்சது இந்த கால்,
எதுக்காக உடைஞ்சது, என்ன செய்தீங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு கூடுதலா கேட்க மாட்டீங்க. முதல் okay, let's look at the leg, let's treat the leg, and then afterwards you may say what did you do, and they might say அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க தவறி விழுந்துட்டேன், ஒரு காப்பெட் இருக்கு எங்கட வீட்டுல அதுல தவறி விழுந்துட்டேன். அப்ப நீங்க சொல்லுங்க, அப்ப அவங்க நீங்க சொல்லலாம் ஓகே காப்பெட்டை மாத்துங்க, என்னடா மற்ற காலையும் உடைக்க யோசிக்காதீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, சைக்கோ எடியூகேஷன். வாட் இஸ் டிப்ரெஷன்? இப்ப நாங்க என்ன டிப்ரெஷன் கதைச்சோமோ அது சைக்கோ எடியூகேஷனா இருக்கலாம். செல்ஃப் ஹெல்ப் மெட்டீரியல் எழுதி வாட் இஸ் டிப்ரெஷன், 1 in 4 women, 1 in 10 men suffer from depression. Symptoms லிஸ்ட் பண்ணுங்க, இவ்வளவுதான் சிம்டம்ஸ், இப்படி நடக்கும். மற்றது இந்த 5 areas வந்து முக்கியம். அதாவது நாங்க டிப்ரெஷன்ல இருக்கேக்கல இது நடக்கும். அவ்வளவும் அவங்களுக்கு நீங்க கொஞ்சம் வாயால சொல்லி மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஏன்னா அவங்க ஞாபகம் குறைவு. சிவசுந்தரன் சொன்ன மாதிரி one of the problem with depression is memory, and they don't remember lots of things, they forget, lack of concentration. So நாங்க அவங்களுக்கு பேசுறதோட இதையும் கொடுத்து விட்டா அவங்க வீட்டுல போய் வாசிச்சுட்டு அவங்களுக்கு this is good அப்படின்னு இருக்கும். So then நீங்க அதுக்கு பிறகு சொல்லணும், by getting more active in a gradual step-by-step way, you can improve your mood and sense of well-being. It will also mean you have less time to fill, perhaps by thinking of all the things that are upsetting you. So அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இருக்கேக்கலதான் எந்த நேரமும் தாட்ஸ் அவங்கள அப்செட் பண்ணும். அவங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியிலும் ஈடுபட தொடங்கினாங்கன்னு சொன்னா அவங்க மாறிடுவாங்க. சோ அத நீங்க வடிவா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். So 3 இது பார்க்கணும் நீங்க routine, necessary activities, pleasurable activities. Routine is what is important. அதாவது உங்களோட வாழ்க்கைக்கு என்ன important, bedtime, walking, waking, eating time, self care, cleaning, அதுகளெல்லாம் உங்களோட routine. Necessary என்ன bills pay பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தேவையான குக்கிங் அதுகளை வாங்கி வச்சிருங்க, அப்படி ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ். பிளஷரபிள் சந்தோஷமா இருக்கிறது, ஹாலிடேக்கு போறது, ஃப்ரெண்ட்ஸை பாக்குறது, அப்படியான விஷயங்கள். சரியா? அப்ப அதுக்கு பிறகு வழக்கமான அந்த தமிழ்ல சொல்ல போனா சூழல் வசதிகளை அவங்கள உணரப்பட்டு அந்த 3 விஷயத்தையும் நீங்க ருட்டீனா ருட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ், மற்றது பிளஷரபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ், மற்றது நெசசரி ஆக்டிவிட்டிஸ அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இது இவ்வளவும் முக்கியம். அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கு, ஆனா என்னால செய்ய முடியாது. அப்ப என்ன செய்வோம் நாங்க? நல்லா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரியாத்தான் இருக்குது, ஆனா எனக்கு வீட்டை போன உடனே நான் செய்யறதுக்கு கஷ்டப்படுவேனே அப்படின்னு அவங்க சொல்ல சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? உங்களோட இருந்து கதைக்க நல்லா இருக்கு, நீங்க தான் முதலா என்ன ஒரு மனுஷரை மதிச்சு பார்த்து கதைச்சு டிப்ரெஷன் என்னன்னு சொல்லி தந்திருக்கிறீங்க, ஆனா வீட்டை போனா பயமா இருக்கு, சிலவுல நான் செய்ய மாட்டேன், அப்படி அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்க திருப்பி மெட்டஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், பிரீத்திங் எக்ஸசைசஸ், மற்றது மசில் ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸசைசஸ் சிலதுகள் இருக்கு, அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி அங்கேயே அவங்களுக்கு டீச் பண்ணலாம் நாங்க சோ வாட் we can say is, கார் உங்களுக்கு இங்க எல்லார்ட்டையும் கார் இருக்கும். அப்ப இந்த மெட்ரோஃபோன் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு 2-3 கார்ஸ் இருக்கும், அனாவசியம் ஆக்சுவலி. அப்ப அதுல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த இந்த கார் என்ன ஒன்று ஓடாம நிக்கும், 2 ஒர்க் பண்ணும். அப்படித்தான் இந்த நாட்டுல கார்ஸ் சோ அப்படி நாங்க சொல்லலாம். அதாவது ஓடாம ஒரு கார் நிக்கல என்ன நடக்கும், நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல சத்தம் கேட்கும், ஆனா பேட்டரி சரியா அது ஒர்க் பண்ணுதில்ல. ஆனா காரை நாங்க புஷ் பண்ணினா கஷ்டம்தான், ஆனா கஷ்டப்பட்டு புஷ் பண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணா அது ரன் பண்ண தொடங்கிடும். சரியா? அப்ப அப்படி ஒரு மெட்ரோஃபோன் நாங்க யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு காரை நிப்பாட்டி வச்சா கஷ்டம்தான். It's very hard. As you push it, the car builds its momentum and jumps into life, and you can't stop pushing it. You don't have to push it further. So it is important to remember, you don't have to push the car forever. The hard work is at the start, and when it happens, when it gets rolling, it does get easier. It might not be enjoyable to start with, you might feel a little bit false, but if you start doing things, you will return back to normal and you will be able to drive the car as usual. So like it's you are not going to push your car forever. Car is the body, but you have to put a bit of an effort to do that, to activate yourself. Okay,
நீங்க வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யக்குள்ள யோசிங்க. இப்ப கலாச்சாரத்துக்கு உரிய ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன? முதலாவது வந்து மாஸ்லோ ஹைரார்கின்றது ஒரு மாடல். அதுல ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ் இருக்கு. எங்கட தேவைகளுக்கு ஒரு அடிப்படை தேவைகளுக்கு இருக்கு. அதாவது பிசியோலாஜிக்கல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபுட், ஸ்லீப், ஹவுஸ், ஹோம் அதுகள் வந்து முக்கியம். அதுதான் எங்கட சேஃப்டி. லவ், பிலாங்கிங், ஆக்களோட கதைக்கிறது, சந்தோஷமா இருக்கிறது, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட சந்தோஷமா இருக்கிறது, பிள்ளைகளோட சந்தோஷமா இருக்கிறது ரெண்டாவது முக்கியம். மூன்றாவது வந்து எங்கட செல்ஃப் எஸ்டீமும் கான்பிடன்ஸும் வளர்றதுக்காக என்ன செய்யறோம்? நாங்க படிக்கிறோம், ஒரு கேரியர்ல போறோம், ஒரு வேலை செய்யறோம். அதுக்கு பிறகு வந்து செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன், என்ன கிரியேட்டிவிட்டி, சந்தோஷமா இருக்கிறது, லைஃப்ல என்ன என்ன மாதிரி இருக்கிறதுன்றது. சோ இதுகளை நீங்க பார்த்து அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். முதலாவது பேசிக்கா தான் இருக்கும் இல்லையா? அங்கட பிசியோலாஜிக்கல் சர்வைவல். சோ பிளானிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் சாதாரணம் இல்லை. இங்க வந்து நாங்க எப்பவுமே வெரி ஸ்பெசிபிக். ஸ்ரீலங்கால சில அவங்க எழுதுற கல்ச்சரா இருக்காது. இங்க வந்து எழுதுற கல்ச்சர் இதுதான் நீங்க திங்க் பண்ணணும். கிரியேட்டிவிட்டிய எப்படி நீங்க வந்து கிரியேட்டிவிட்டிய அவங்களோட லைஃப்குள்ள கொண்டு வரலாம். மார்னிங் என்ன செய்யறாங்க? நீங்க வந்து உங்களுக்கு போரிங்கா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க வந்து கேட்கத்தான் வேணும். இப்ப நான் கேட்டேன்னு சொன்னா பாவனா, மஹிந்தன், சிவசுந்தரன் மற்றவங்க எல்லாருமே இந்த லாஸ்ட் 24 hours நீங்க என்ன செய்தீங்க? ஒரு 2 minutes எடுத்து திங்க் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் 24 hours உங்களை எழுத சொன்னா என்ன எழுதுவீங்க? வந்து முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிஸ் எழுதுங்க. இந்த லாஸ்ட் 24 hoursல என்னென்ன செய்தீங்கன்னு எழுதுங்க. எல்லாம் உடனே வந்து இல்ல, ஒரு 2 minutesல என்ன மைண்ட்ல வருதோ படபடன்னு எழுதுங்க. அப்படின்னு பார்த்தா நேற்று 2 மணி உங்களுக்கு வந்து 2 மணில இருந்து இன்றைக்கு 2 மணி மட்டும் என்ன செய்தீங்கன்னு எழுதுங்க பாப்போம். கொஞ்சம் எல்லாருமே எழுதுங்க பாப்போம். என்ன செய்தீங்க? கஷ்டப்படாதீங்க. எல்லாம் நினைவுக்கு வரணும் இல்ல. நினைவுக்கு என்ன வருதோ படபடன்னு எழுதுங்க. பிரஷிங்ல இருந்து டேக்கிங் ஷவர்ல இருந்து ஸ்டடியிங் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. எழுதிட்டீங்களா? எஸ் நோ ஒன்று எழுதுங்க. அதாவது நீங்க எல்லாம் எழுத வேணும் இல்ல, சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் கேட்கிறேன். சரியா? இதுல எது நரிஷிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், எதனால எந்த ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கட்டும், அது வந்து நீங்க படிக்கல கில்ட்டி ஃபீலிங்கா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. எது உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுத்தது, எது உங்களை வந்து உங்களோட எனர்ஜியை லோ ஆக்கினது, எது உங்களோட எனர்ஜியை ஹை ஆக்கினது, நீங்க செய்த ஆக்டிவிட்டிஸ்ல லாஸ்ட் 24 ஹவர்ஸ்ல வந்து எது உங்களோட எனர்ஜி லெவல்ண்டா உங்களுடைய உடலில இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் வந்து ஏதோ அதிகமா உங்களுக்கு கொடுத்தது, நீங்க வந்து நல்ல ஹாப்பியாயும் சந்தோஷமாயும் நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கோட இருந்தது, எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்களோட மூட்டை வந்து கீழே இழுத்தது, அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அதை நாங்க வந்து சொல்றது நரிஷிங், டிப்ளீட்டிங். So you can put N and you can put D for depleting. Nourishing activities NNN. குயிக்கா போடுங்க, திங்க் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கூட திங்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாம போயிடும். டிப்ளீட்டிங் சொன்னா உங்களோட எனர்ஜி குறைஞ்சு போச்சு, அதனால உங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை அது நடந்தது. ஓகே, ஓகே செய்துட்டீங்களா? இப்ப உங்களுக்கு விளங்குதா உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களோட லைஃப்ல வந்து?
விளங்குதா? இப்ப உங்களுக்கு விளங்குதா ஏன் மற்றவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து முக்கியம்? ஏன்னு சொன்னா நீங்க திருப்பி உங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ கீழே கொண்டு வர்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்ல தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு சரியான கவனம் கொடுக்காட்டி, அதாவது ஸ்டடீஸா இருந்தாலும் தான். ஏன்னு சொன்னா நீங்க ஸ்டடி பண்ணினீங்கண்டா ஒரு 50 மினிட்ஸுக்கு மேல ஒரு வாட்டர் அதுகளெல்லாம் ட்ரிங்க் பண்ணாம உங்களோட எனர்ஜி ஆகலும் கீழே போயிடும். நீங்க 50 மினிட்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு வந்து திருப்பி படிங்க, உங்களோட எனர்ஜி ஹையா இருக்கும். விளங்குதா? அப்ப அந்த அறிவு உங்களுக்கு தேவை. இந்த அறிவு இல்லாட்டி நீங்க பிளான் பண்ண மாட்டீங்க. ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களுக்கு பிளான் பண்ண உதவி செய்ய மாட்டீங்க. உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை நீங்க பிளான் பண்ணணும். அப்ப நீங்க போட்டு பார்த்ததுல எது உங்களுக்கு உங்களோட எனர்ஜியை கீழே கொண்டு வந்துச்சுது, எது மேல கொண்டு வந்துச்சுது, அதுல வந்து நீங்க சரியா வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும். இந்த சில எனர்ஜியை கீழே கொண்டு வந்தாலும் உங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும் அது வந்து. அப்ப அதை எப்படி நாங்க பேலன்ஸ் பண்றது? சரியா? இன்னொரு அப்போ அது கீழே கொண்டு வர்ற ஒரு எனர்ஜிக்கு பக்கத்துல மேல கொண்டு போற எனர்ஜியை போட்டு விடலாம் நீங்க, அதை பேலன்ஸ் அவுட் பண்றதுக்காக. இது கட்டாயமே இந்த வாழ்க்கையில நடக்க வேணும். ஆனா என்ன செய்யறது, இது நம்ம கோ த்ரூ பண்ணித்தான் வேணும்னா அப்ப அதுக்கு பக்கத்துல வந்து எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ற ஆக்டிவிட்டியை போட்டுடுங்க. சோ இப்ப விளங்குதா நீங்க எவ்வளவு கிளவரா இருக்கணும் இது செய்யறதுக்கு? அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சபடியா இப்ப மனதுல ஆஹா இப்ப உங்களுக்கு விளங்குது, இது செய்யக்கல நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்க, இது என்ன இது அப்படி யோசிக்க மாட்டீங்க. உண்மையா பிளான் பண்ணுவீங்க, உங்களோட வாழ்க்கைய உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ பிளான் பண்ணுவீங்க. நிறைய பேர் பெரிய ஆட்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க, வாழ்க்கை பிளானிங் இல்லாம போனா சரியா போகாது அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப உங்களோட மனதுல ஒரு திங்கிங் இருக்கணும், பிளானிங் இருக்கணும். சோ வர்ற பேஷன்ஸுக்கு அது இருக்காது. அவங்களோட மனநிலை வந்து அந்த பிளானிங் இல்லாம போயிடும். அப்ப மார்னிங்ல என்ன செய்யறாங்க, ஆஃப்டர்நூன்ல என்ன செய்யறாங்க, ஈவினிங்ல என்ன செய்யறாங்க, அதெல்லாம் நீங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணணும். அப்ப முதலாவது தரம் வரைக்குல நீங்க ஒண்ணுமே சொல்ல தேவையில்ல. அம்மா நீங்க வந்து இத போய் எழுதிட்டு வாங்க. ஓகே, நீங்க உங்களோட பேஷன்ஸ் எப்படி கூப்பிடுவீங்களோ தெரியல. அப்ப அல்லாட்டி அவங்களோட பேரை கொடுத்து நீங்க இதை எழுதிட்டு வாங்க, என்ன செய்யறீங்கன்றத பாப்போம் முதல் சொல்லி போட்டு அவங்கள ஆஸ்க் பண்ணுங்க. மூட ரைட் பண்ண சொல்லி 0 to 10 உங்களோட மூட் எப்படி இருக்கு. சரியா? நீங்களே உங்களோட மூட ரைட் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீக் இந்த மண்டே டு ஃப்ரைடே இப்படி ஒரு பிளானிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி நீங்க ரைட் பண்ணி பாருங்க, எப்படி என்ன மூட் இருக்குன்னு. எப்படி என்ன மூட்டை வந்து மேல கொண்டு நான் போகலாம், என்ன விஷயம் செய்யலாம், இதுல யோகா பிராக்டிஸ் செய்யலாம், நான் பேட்மிண்டன் செய்யலாம், நான் ரன் பண்ணலாம், அல்லாட்டி நான் என்ன சின்ன விஷயம் எனக்கு சந்தோஷமா செய்யலாம், என்ன சந்தோஷம் தருது இந்த வாழ்க்கையில, அந்த சின்ன விஷயத்த நான் எப்படி செய்யலாம், என்னுடைய இதுல போட்டு கொள்ளலாம். எல்லாம் நீங்க செய்யறது உங்களோட உடலுக்கு என்னத்தை சந்தோஷமா செய்யறீங்களோ அது உங்களுக்கு இடம் தரும். நீங்க படிக்கிறதுக்கு அதிக இடம் கிடைக்கும். என்னன்னு சொன்னா நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்றபடியா இப்படியான ஒரு பிளானிங் இல்லாம நீங்க படிக்கிறதே வேஸ்ட் என்றுதான் நான் சொல்வேன். என்னன்னு சொன்னா கஷ்டப்பட்டு அழுது படிக்கிறதுல பிரயோசனம் இல்ல, சந்தோஷமா படிக்கணும். அப்ப படிக்கலாம் அது வாழ்க்கையில அது ஒரு சந்தோஷமான காலகட்டம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. அல்லாடி ஐ எம் சோ ஹாப்பி, இது வந்து எனக்கு என்ன விட்டு போனது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க தொடங்க கூடாது. சோ அதே ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு கொண்டு போயிடும். ஐ டோல்ட் யூ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட்ஸ் வெரி சீரியஸ். we are laughing but it's very serious. medical students are high kind of இதுல வந்து risk in terms of suicide. என்ன காரணம்? majority they are depressed, they never talk to anyone about it. சரியா? சோ இப்படியான விஷயத்தை நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு ஓல்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் குட் ரிசல்ட்ஸ். அவங்க வந்து ஐயோ ஒன்றும் செய்யல அம்மா, நீங்க எனக்கு எல்லாம் நல்லா சொல்லி தந்தீங்க, ஆனா நான் ஒன்றுமே செய்யலையே அப்படின்னு சொல்லி வந்து சில வேளை அழுவாங்க உங்களோட பேஷன்ஸ். நீங்க சொல்லலாம் இட்ஸ் ஓகே, நாங்க ஸ்டடி பண்ணுவோம், என்ன ஸ்டாப் பண்ணினது, டெல் மீ த சிச்சுவேஷன், தாட்ஸ், ஃபீலிங்ஸ், பிஹேவியர். சோ நரோவா வடிவா நீங்க போய் பார்க்கணும், ஏன் நீங்க அது செய்யல, என்னத்துக்காக செய்யலன்றத வடிவா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, எந்த ரிசல்ட்ஸும் குட் ரிசல்ட்ஸ், யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் இட். இதுலதான் நீங்க டிடெக்டிவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னேன். So you can learn from all the results. Encourage the clients, help them to discover any barriers. ஏதாவது barriers வந்துச்சுன்னு சொன்னா டிஸ்கவர் பண்ணணும் நீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பேஷன்ஸ் சொல்றாரு, ஓகே நான் ரன் பண்றேன் 5 minutes 10 minutes ரன் பண்றேன், நீங்க சொன்னது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழும்பி 10 minutes ரன் பண்ணிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஒர்க் செய்யறேன். அப்ப நீங்களும் ஓகேன்னு விட்டுட்டீங்க. அவர் திருப்பி வாரார் வந்து நான் ரன் பண்ணல, என்ன காரணம்? ரன்னிங் ஷூஸ் இல்ல. அப்ப நாங்க யோசிக்கணும், ரன்னிங் ஷூஸ் இருந்தா தான் நான் அவருக்கு ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா மேக் ஷூர் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ரன்னிங் சொல்லி ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கல
நீங்க எங்க ரன் பண்ணுவீங்க, எவ்வளவு தூரம் ரன் பண்ணுவீங்க, ரன்னிங் ஷூஸ் இருக்கா கேட்டு கொடுங்க. அல்லாட்டி வந்து இந்த விஷயங்கள் இல்லாம நீங்க கொடுத்து விட்டீங்கன்னா அவங்க திருப்பி வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப ரன்னிங்கு பதிலா வேற என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணணும். இது எல்லாமே உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியில இருக்குது. சோ ஓகே, உங்களோட homework practice, do 5 areas for you, identify your avoidance. நீங்க ஏதாவது avoid பண்றீங்களா? Give a rationale why you are doing what you are doing in terms of increasing or decreasing your activities. Use a mood diary, monitor your mood, balance your activities accordingly, decrease unhelpful activities and increase activities that makes you feel energetic, happy, content, joyful. So நீங்க அந்த 5 ஏரியாவும் செய்யுங்க. எண்ணங்கள், உணர்வுகள், செயல்பாடுகள், உடல் அறிகுறிகள். பிறகு நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க எந்த ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடுகள்ல நீங்க ஈடுபடுறது உங்களுக்கு கூட எனர்ஜி தருது, குறைய எனர்ஜி தருதுன்னு முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. மூட் டயரி எடுங்க, மானிட்டர் பண்ணுங்க உங்களோட மூட, பேலன்ஸ் பண்ணுங்க உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ, உங்களோட எனர்ஜியை எப்படி நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், எப்படி உங்களை சந்தோஷமாயும் கண்டென்டாயும் வச்சிருக்கலாம்ன்றதை நீங்க செய்யுங்க முதல். ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு செய்யாட்டி மற்றவங்களுக்கு செய்யவே மாட்டீங்க. ஓகே, so 16 minutes over, but I'm glad I finished this session. Depression, it's a big long one. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? நீங்க டயர்டா போயிருப்பீங்க இதுல அப்படியே இருந்து ஸ்கிரீனை ஸ்டே பண்ணி. சோ சொல்லுங்க, என்ன 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 படிச்சீங்க இதுல இருந்து? சொல்லுங்க சாம்பவி. ஒரு சின்ன கேள்வி. நீங்க இந்த பிஹேவியரல் ஆக்ஷன்ஸ்ல 5 பாயிண்ட்ஸ் 6 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி தந்தீங்க. நீங்க சொல்லியிருந்தீங்களா? இப்ப இதுல வந்து ஜெண்டர் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட் நீங்க எந்த அளவுக்கு பாக்குறீங்க? என்ன ஆஸ்பெக்ட்? ஜெண்டர் ஆஃப் த பேஷண்ட், லைக் மேல் ஃபீமேல் அந்த ஒரு பிஹேவியரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்யலையா? அத டிசைன் பண்ணிக்குள்ள. Yeah, of course. I mean, that is very good, Shambhavi. நீங்க வந்து சொன்னது because gender aspectsல வந்து different activities இருக்கும் இல்லையா? And females வந்து they enjoy doing different things. Men enjoys doing different things. இப்ப மென்ஸ்ல உள்ள ரன்னிங் போகலாம், கிரிக்கெட் அதுகள் பிளே பண்ணலாம். விமென் வந்து ஸ்ரீலங்கால என்ன செய்வீங்க? சில வேளையில நீங்க வந்து பேட்மிண்டன் பிளே பண்ணுவீங்க, ஐ டோன்ட் நோ, டென்னிஸ் பிளே பண்ணுவீங்க. பட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நான் ரன் பண்றது, நான் 20 மைல்ஸ் செய்வேன் ஒரு வீக்கெண்ட்ல. ஆக்களை பொறுத்து இருக்குது இல்லையா சாம்பவி? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நீங்க அவங்களோட டிஸ்கவர் பண்ணணும். அதுலதான் அந்த 24 மணித்தியாலம் என்ன செய்தீங்க, என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கும், என்ன நீங்க செய்யணும். பேசிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்றுதான். நீங்க சாப்பிடணும், நித்திரையால் எழும்பணும், படுக்கணும், அதெல்லாம் நாங்க அதை ருட்டீனா வந்து சரியா செய்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. மற்ற விஷயங்கள் நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க கிரியேட்டிவா இருக்கணும். இந்த கல்ச்சர்ல இருந்து வர்றவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி. சரியா சாம்பவி? ரைட், நீங்க சொல்லுங்க. இன்னொரு கேள்வி வந்து என்னென்னால், நீங்க அதுல சொல்லிக்கல அந்த செகண்ட் ஸ்லைட்ல நீங்க வந்து ஆங்ஷியஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன் வந்து 2 எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி விளங்கப்படுத்தி இருந்தீங்க. எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் அதுல படத்துல போட்டேன்னா என்ன செப்பரேட்டா இருக்கட்டும். யா ஓகே, சோ 2 வித்தியாசமான ஆஸ்பெக்ட், ஆனா ஒன்றோட ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லுங்க. என்ன கேள்வி என்னன்னா, இப்ப நாங்க சும்மா ஒரு ஜெனரல் ஒரு இன்டர்வியூ அட்மினிஸ்ட்ரேட் கொஸ்டினியர் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இது நாங்க செய்யறோம்னு சொன்னா, அவங்ககிட்ட வந்து நாங்க உங்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி அல்லது டிப்ரெஷன் இருக்கான்னு சேர்த்து கேட்கறது சரியா? ஆன்சைட்டி அல்லாட்டி டிப்ரெஷன் இருக்குன்னு சேர்த்து கேட்கறது சரியா? கேட்கலாம். நீங்க வந்து அவங்க கூடுதலா டிப்ரெஷனை அவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தா நீங்க டிப்ரெஷன் சொல்லுவீங்க. ஆனா உங்களுக்கு அந்த 2 கொஸ்டின் அனுப்பினேன் பாத்தீங்களா? on the PHQ9 GAD. Right. இல்ல பாருங்க, அதுல வந்து அப்ப அந்த क्वेश्चंस நீங்க அட்மினிஸ்ட் பண்ணீங்களா, எது anxiety எது டிப்ரெஷன் தெரிய வரும் இல்லையா? இப்ப நீங்க வந்து PHQ9 and GAD அந்த ரெண்டையும் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரிய வரும் எது anxiety கூட இருக்கு, டிப்ரெஷன் அவ்வளவு இருக்குன்னு. ஆனா எப்பவுமே அது இருந்து இது இல்ல, இது இருந்து அது இல்லன்னு இல்ல. பட் ஆனா அந்த ஒரு என்ன ஒரு முறைக்காக நாங்க அதை நல்லா செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏன்னு சொன்னா இப்ப பிரைமரி ப்ராப்ளம் ஆன்சைட்டியா இருந்தா அது ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ஸ். அப்படியான எல்லா டிசார்டரும் செகண்டரி ப்ராப்ளம் டெஃபினெட்லி டிப்ரெஷனா இருக்க சான்ஸ் இருக்குது.
என்னன்னு சொன்னா அவங்க anxiety கூடி வீட்டுக்குள்ள இருந்தாங்கன்னா டிப்ரெஷனா போயிடும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி சில டிப்ரெஷன் ஆட்களுக்கு வந்து செகண்டரி ப்ராப்ளம் anxietyயா இருக்கலாம். Oh, Shambhavi, how good is to see you. How lovely to see you. You are all beautiful people. Why are you hiding yourself behind these screens? Okay. Any other questions? இல்ல நான் கேட்க வந்தது என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நீங்க சொன்ன 2 பாயிண்ட்டும் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப நாங்க ஜஸ்ட் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நாங்க கேட்கல, 2 செப்பரேட் கொஸ்டினியர் வச்சு நாங்க கேட்கறது சரி. நான் கேட்க வர்றது என்னன்னா, லைக் நீங்க இப்ப ஒரு ஜென்ரலா ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு ஜெனரலைஸ் கொஸ்டினியர், வேற ஏதாவது ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ அட்மினிஸ்ட்ரேட் கொஸ்டினியர் செய்யக்குள்ள உங்களுக்கு என்னென்ன வருத்தங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நாங்க கதைக்க போகக்குள்ள இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து டேர்ம் பண்றது சரியா? சரி சரி. Yeah, that's fine. ஏன்னா அவங்க தான் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. So that's good. Yeah. Okay. Yeah. வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? சிவசுந்தரன், மஹிந்தன், பாவனா, நீங்க ஒன்னும் சொல்லலையே இன்னைக்கு பாவனா. மிஸ் அந்த ஸ்லைட்ல ஃபீவர் மெட்டஃபோர் போட்டிருந்தீங்க. I don't know what that means. Okay, the fever metaphor வந்து நாங்க வந்து பேஷண்ட்ஸோட பேசேக்கல அவங்களுக்கு சொல்லணும். கனவே டிப்ரெஷன் என்று சொன்னா they are thinking, when I am depressed, I am unwell, I am sick, I need to stay in bed, right? But we use the fever metaphor. This is how we use it. When you have fever, you take medication, you stay in bed, and you get better. When you have fever, you have to rest and you get better. Fever oda velekkellam poi vela seiyadinga, rest pannunga konja, adu vandu fever you get better. But if you have depression, if you rest, you get worse. Okay, விளங்குதா சிவசுந்தரன்? அது ஒரு மெட்டஃபோர், நாங்க அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு சைக்கோ எஜுகேஷன்ல நாங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது. அது வந்து ரைட். எனக்கான பேஷண்ட்ஸுக்கு தெரியாது. அவங்க யோசிப்பாங்க எனக்கு வருத்தம், என்னால இயலாது என்றோட நல்லா ரெஸ்ட் பண்ணுவோம் யோசிப்பாங்க. நல்லா ரெஸ்ட் பண்ணா பெட்டரா ஆயிடுவோம் யோசிப்பாங்க. ஆனா நல்லா ரெஸ்ட் பண்ணினா டிப்ரெஷன்ல வேர்ஸா போயிடுவாங்க. அதுதான் அந்த அர்த்தம். ஓகே, வேற யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா, சொல்ல விரும்புறீங்களா இந்தியன் செஷனை பற்றி? பாவனா ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, பிறகு விட்டுட்டீங்க. No, I mean, I have a cold, so my throat is sore, and that's why I couldn't speak much. But okay, otherwise, it was really engaging, and as usual, it was really good. Yeah. Okay, so Bhavana needs rest, and she will get better. Okay. So that's because it's cold and sore throat and things like that. Okay, any more questions? Then we can leave. If you know, if you நீங்க சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கா? எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா. எனக்கு கொஞ்சம் கவலை, நீங்க வந்து கூடுதலா உங்களோட நான் என்கேஜ் பண்றேனா, நீங்க என்னோட என்கேஜ் பண்றீங்களான்னு தெரியல. நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா இன்னைக்கு நாங்க படிச்சதுல? சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தா, அல்லாட்டி நீங்க எல்லாரும் போயிட்டீங்களோ தெரியல. இருக்கிறீங்களா? எல்லாரும் போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, அப்ப நாங்க வந்து இதை லீவ் பண்ணுவோம். Then we will see next week. Okay then, thank you, bye bye.